Praise the Lord. With all praise and glory to the Almighty God, I invite you all to participate in this Holy Cross Prayer Fellowship. During this time of distancing and separation, it is important to remember that we are all united as members of the body of Christ, especially when we pray. Matthew 18:20 says, "For where two or three are gathered in my name, I am there among them," confirming the presence of God when we pray together. So let us unite our hearts together in Christ Jesus throughout this prayer meeting. Today, praise and worship will be done by Mrs. Baby Nirmala and her daughter, Miss Rachel. Mrs. Baby Nirmala is working as an assistant professor in the Department of Computer Science of our college. She is a great prayer warrior who has committed herself in praying for others. Her daughter, Miss Rachel, did her UG in English literature in our college. Now she is preparing for writing the IAS examinations. She is an enthusiastic person who is always very much involved in youth ministry. On behalf of all, I welcome Mrs. Baby Nirmala and her daughter, Miss Rachel. The message of God will be shared by Mrs. Glory Newton. She did her BSc Physics in our college and then pursued her studies in computer science. She has served as a teaching faculty in our college for a few years. Now she is settled in Illinois, US, and she is committed in serving the Lord. She used to give messages in the SSA channel regularly. On behalf of all, I welcome Mrs. Glory Newton. Followed by the message of God, testimony will be shared by Mrs. Priscilla. Mrs. Priscilla has done her UG and PG in computer science in our college. Hearty welcome, Mrs. Priscilla. Mrs. Ramola Das will be interceding for various needs on our behalf today. She did a BSc Computer Science in our college and now she is settled in Pune. Hearty welcome, Mrs. Ramola Das. Now let us all lift our hearts in praise and worship along with Mrs. Baby Nirmala and her daughter, Miss Rachel. Good evening, everybody. On this wonderful evening, we are here to praise God. Our God is an awesome God. Romans 8:35-37 says, "Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress, persecution, famine or nakedness, peril or sword? Yet in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us." Dear friends and sisters, on this wonderful day, we are here to remember the Lord's presence, love, and His grace is amidst us among all these situations. Though we have passed through a critical situation and a lockdown, there is Jesus. He is always there to hold us. So cling on to Jesus. With the same feeling, we are going to enter into the realm of worship. Praise the Lord. So what we're going to do today is let's praise and worship the Lord. I just want to share one thing. The Bible says, our God is an awesome God, as my mother said before. Let's sing the song together in Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, His grace is sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs, according to His riches in glory. He shall give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, Jehovah Jireh cares for me. God the Creator, my provider, His grace is sufficient for me, His grace is sufficient for me. God the Creator, my provider, His grace is sufficient for me, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs, according to His riches in glory. He shall give His angels charge over me. My God will always care for me,
Chorus once again. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My grace is sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He shall give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh cares for me. God the Creator, my provider, His grace is sufficient for me. His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He shall give His angels charge over me. My God will always care for 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 me. Yes, Jesus, Father. Lord, we just sang, Lord, you supply all our needs, Yesappa. ஆண்டவரே, எங்க வாழ்க்கையில தேவையான ஒவ்வொன்றையும் சுவாமி அப்பா நீங்க எங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க. your grace is sufficient for us நீங்க சொல்றீங்க Father. Lord, right now நம்ம எந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் இந்த இடத்துல வந்துக்கலாம். we might be in pain, we might be in sickness, we might be in great distress, but just believe this one word. God is telling, I have enough for you. Father, we thank you, Lord. Jesus, we thank you for this beautiful day that you have given us. Father, we thank you for this time of gathering, Father. ஆண்டவரே, இந்த நேரத்தில் உங்களை துதிக்கிறதற்கும் அப்பா உங்களை ஆராதிக்கிறதற்கும் சுவாமி அப்பா ஜெகவா ஜாரா நீங்க மாத்திரம் எங்களுக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க சொல்றதற்கு you have given us that spirit. You have given that energy. You have given us that life to acclaim that you are living God, Yesappa. We thank you for that. ஆண்டவரே, தினந்தோறும் ஆண்டவரே எங்களோட ஆண்டவரே மூச்சு வருது சுவாமி. Father, it is because of your grace, Yesappa. We thank you for that, Lord Jesus. Father, right now we come into your presence with that heart of worship, Lord. Lord, we just want to worship you, Lord. Lord, we have come here to bow down, Father. ஆண்டவரே, எங்களுக்கு என்ன இருந்தாலும் சரி சுவாமி அப்பா, Lord, it is you who we want நாம சொல்ல நீ வந்திருக்கோம் Yesappa. Shall we all sing this chorus telling, Father, Lord, here I am come to worship. Lord, here I am come to keep all my pain, keep all my anxieties aside and tell, Lord Jesus, here I am come to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, Jesus. Oh, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, Father. Lord, in all our darknesses, Father, you have come as a light, Lord Jesus. நாம் இந்த நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பார்க்கலாமா? Our life had been in one great darkness once upon a time. Lord, we had no one to run, we had no one to
go and tell what are we facing. But Father, எங்களோட எல்லா டார்க்னஸஸ்லையும் சுவாமி அப்பா நீங்க ஒரு லைட்டா இருந்தீங்களே. Can we just think of that one moment can worship Lord Father? அதுல நாம அந்த இடத்துல இருந்தப்போ there was no one, there was not a man who came out, but Father Jesus, you held your hand and you took us, Father. Shall we all think that moment and sing this chorus once again, claiming, yes, Father, you have been that beautiful light in our life. Father, you have been that beautiful God in our life. You have been that beautiful friend in our life. Light of the world, you stepped down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of my life spent with you. Light of the world, you stepped down into darkness. Open my eyes, let me see. Thank you, Father. Beauty that made this heart adore you. Hope of my life spent with you. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, Father Jesus. Lord, you have altogether beautiful in my life, Lord. I just want to share this one thing which I'm feeling like sharing. You know, our sin was great, but His love was greater. ஆண்டவர் இயேசு அந்த சிலுவையில வைத்தது நம்மளோட அவரோட ஆணிகள், அவர் கையில பாய்ந்த ஆணிகள் இல்லை, நம்மளோட பாவங்கள் தான் அவர் சிலுவையில வச்சுச்சு. Father, our sin was great, but Father, your love was greater, Jesus. Father, we thank you for giving us that beautiful relationship with you today. Father, I would never know how much it cost, Lord, to see how much I would have been there on that cross, Father. But today, you gave your life just for the sake of me, just for the sake of Rachel. Can we all tell that, Father, you gave your life just for me? Shall we tell our name, just for me, Lord? I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me, altogether wonderful to me. Neere Allah, Yesuve. Neere Allah, Yesuve. உயர்வோ தாழ்வோ மரணமோ ஜீவனோ
நீரே எல்லாம் சொல்வோமா, நீரே எல்லாம், நீரே எல்லாம் இயேசுவே. உயர்வோ தாழ்வோ மரணமோ ஜீவனோ நீரே எல்லாம் இயேசுவே. உயர்வோ தாழ்வோ மரணமோ ஜீவனோ நீரே எல்லாம் இயேசுவே. Yes, Lord. Father, I just want to tell you this moment, Lord, and in our life, Lord, we have done so many things all these years, Father. We have seen ups in our life, Father. We have seen downs in our life, and in our life, we're inconsistent, Swami. And we have been pushed into that edge of being sick, Father. Lord, we have been pushed into that edge of being anxious, Father. Lord, we have been pushed to that edge of being fearful, Lord Jesus. And but Lord, today as a family, Lord, today as the branches of Holy Cross College today, Father, Lord, we just want to tell you, Lord, you are enough for us, Lord. நீங்க மாத்திரம் போதும் சுவாமி. And you know something, it is a great privilege to worship that living God. I always repeat this statement. உயிருள்ள தேவனை ஆராதிக்கிறது ஒரு பெரிய privilege நமக்கு. ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. We just thank you for this beautiful day. Father, Lord, so many of us have been joined in this call. Yet, Lord, we believe all are moved in your spirit, Lord Jesus. We speak your deliverance, Father. We speak your move in their lives, Lord Jesus, Father. And I may not know what are they facing through. Their neighbors may not know. Their family may not know, Father. But Jesus, you know what each and every one of us are facing through, Father. Lord, we have just acknowledged right now, telling you are enough for us. And Father, எங்கள் லைஃப் இனிமேல் நாங்கள் லீட் பண்ணும்போது நீங்க மாத்திரம் எங்களுக்கு போதும்னு சொல்லிட்டு நீரே எல்லாமே சொல்லிட்டு நாங்கள் லீட் பண்றதுக்கு சுவாமி. அப்பா, நீங்க கொடுத்த இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இந்த சான்ஸ்க்காக உமக்கு நன்றி. Lord, we are privileged, we are blessed, Father. இந்த எல்லா துதிகான மகிமை அப்பா ஒருவருக்கு மாத்திரம் நாங்கள் செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. Let you alone be glorified, Lord. Let worship come from our life. Let worship come from our actions. Let worship come from every single word that we speak, Father. We surrender everything, Holy Spirit. எல்லா துதிகான மகிமை அப்பா ஒருவருக்கே நாங்கள் ஈடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் அப்பா இந்த துதி ஆராதனை எல்லாம் உமக்கு மாத்திரம் சுவாமி. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். Praise the Lord. இன்றைக்கு உங்கள் மத்தியில செய்தி கொடுப்பதற்கு தேவன் கொடுத்த பெரிதான கிருபைக்கும் ஹோலி கிராஸ் கோர் குரூப்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு டீச்சர்ஸ்க்கும் என்னோட நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்றேன். இங்க இந்த பிரேயர்ல கூடி வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் இயேசுவின் நாமத்தினால என் அன்பின் வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைக்கு நம்ம இருக்கிற சூழ்நிலை எங்க சுத்தி பார்த்தாலும் பயம், கவலை, வருத்தம், வேதனை, கண்ணீர், இதை தவிர வேற எதுவுமே நம்ம பார்க்க முடியல. இந்த சூழ்நிலையில ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு வாக்குறுதி கொடுக்கிறாரு. அதுதான் do not worry about tomorrow. மத்தேயு 6:34 therefore do not worry about tomorrow அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரிசர்ச் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம கவலைப்படுறதுல 40% வந்து திங்ஸ் தட் வில் நெவர் ஹேப்பன், 30% வந்து பாஸ்ட பத்தியே தான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் which cannot be changed, 12% வந்து அடுத்தவங்க சொல்ற கிரிட்டிசிசம் நம்ம நினைச்சு கவலைப்பட்டுட்டு இருப்போம், 10% தான் நம்ம ஹெல்த்த பத்தி கவலைப்படுறோம். அந்த ஹெல்த்த பத்தி கவலைப்படுறதுனால இன்னும் நம்மளோட ஹெல்த் என்ன ஆகுதுன்னா வேர்சன் ஆகுது. கடைசியா 8% தான் ரியல் ப்ராப்ளம்ஸ பத்தி நம்ம கவலைப்படுறோம். that also can be solved அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசர்ச் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லுது. ஓகே, வேதம் வந்து சொல்றதுக்கு முன்னாடி டாக்டர்ஸ் வந்து கவலைய பத்தி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, கவலைன்றது வந்து நம்மளோட பிளட் சர்க்குலேஷன்ல இருந்து நம்ம உடம்புல உள்ள எல்லா கிளாண்ட்ல இருந்து எல்லா சிஸ்டம், நர்வஸ் சிஸ்டம்ல இருந்து ஹார்ட்ல இருந்து எல்லாத்தையுமே வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது. இவ்வளவுக்கும் மேல என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட இப்ப நமக்கு இம்யூன் தான் வேணும்னு சொல்லிட்டே இருக்கோம் இல்லையா, அந்த இம்யூன் சிஸ்டமே என்ன பண்ணிருது, அப்படி வீக்கன் பண்ணிருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசர்ச்சர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க.
சோ வேதம் என்ன சொல்லுது கவலையை பத்து அப்படின்னு நீதிமொழிகள் 12:25 வாசிக்கிறோம். ஒரு இருதயத்தில், ஒரு மனிதனுக்குள்ள இருதயத்தில் உள்ள கவலை என்ன பண்ணுதுன்னா அவனை ஒடுக்குகிறது. worry weighs a person down அப்படின்னு போட்டிருக்கு. அப்ப கவலைப்படக்கூடாது அப்படின்றத வேதம் அதிகமா வலியுறுத்தது. இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். வழி அருகே விதைக்கப்பட்ட விதை, முள்ளுகளுக்குள்ளே விதைக்கப்பட்ட விதை அப்படின்னு நம்ம இந்த இயேசு சொன்ன உவமையை நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம். worries அப்படின்றது எதுக்கு ஈக்குவலண்டா அவர் சொல்றாரு இயேசு உவமானத்துல அப்படின்னு பார்த்தா தான்ஸுக்கு ஈக்குவலண்டா சொல்றாரு. The seed that fell among thorns stands for those who hear, but as they go on their way, they are choked by life's worries அப்படின்றாரு. விதை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த விதை எதற்கு கம்பேர் பண்றாங்க அப்படின்னா தேவனுடைய வசனம், ஆண்டவர் வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வசனம். ஏசாயா 55:11 வாசிக்கிறோம், என் வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வசனம் அது வெறுமையா திரும்ப வராது, நாம் விரும்புகிறத செய்து நான் அனுப்பின காரியம் ஆகும்படி வாய்க்கும் அப்படின்றார். அப்ப அப்பேற்பட்ட வசனம் நமக்கு உள்ளத்துல நம்ம விதைக்கப்படுறப்ப அது ஏன் 100 மடங்கு நம்மளால பலன் கொடுக்க முடியல? ஏன் தேவனுடைய வசனம் நம்ம கேட்கிற நேரத்துல சந்தோஷப்படுறோம், ஆனா கொஞ்ச நேரத்துல அதோட பலன் கிடைக்காம போகுது? அந்த 100 மடங்கு பலன் ஏன் நமக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா கவலை என்ன பண்ணுதுன்னா ஆண்டவருடைய வசனம் 100 மடங்கு பலன் கொடுக்க விடாம நெருக்கி ஏவுகிறது அப்படின்றத பாக்குறோம். அடுத்து அதனாலதான் இப்ப இந்த கவலை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கவலைக்கு மூல காரணம் பை ப்ராடக்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா பயம். கவலைக்கு ஒரு ஃபேன்சி வேர்டு சொல்றதா இருந்தா அத ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லலாம். சோ எல்லாத்துமே எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு பார்த்தா பயம். அதனாலதான் வேதத்துல 350 தடவைக்கும் மேல ஃபியர் நாட்னே சொல்லி படிக்கிறோம். அந்த ஃபியர் நாட் அப்படின்னு எங்கெல்லாம் சொல்றாங்களோ அந்த இடத்துல எல்லாம் ஒரு சஜஷன் மாதிரி இருக்கிறத விட இட்ஸ் அ கமாண்டா தான் போட்டிருக்கிறத பார்க்கலாம். ஒரு உதாரணத்துக்கு யோசுவா 1:9 பார்த்தோம்னா have I not commanded you be strong and courageous என்றார். அப்ப நான் உனக்கு கட்டளையிடவில்லையா அப்படின்னு ஆண்டவர் கேட்கிறாரு. அடுத்தது பிலிப்பியர் 4:6 எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச வசனம் do not be anxious about anything. do not அப்படின்ற வேர்டு போட்டிருக்கு. அடுத்தது 2 தீமோத்தேயு 1:7 God has not given us a spirit of fear. இந்த பயம் அப்படின்றது என்னன்னா ஒரு ஆவி. அந்த பயத்தின் ஆவி நம்ம ஆட்கொண்டு செயல்படக்கூடாதுன்னா நம்ம என்ன காரியத்துல போக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதான் இன்னைக்கு நம்ம தியானிக்க போறோம். இயேசுவ மார்த்தா என்ன பண்றாங்க, ஒரு கிராமத்தின் வழியா போறப்ப தம் வீட்டுக்குள்ள இன்வைட் பண்றாங்க. இன்வைட் பண்ணிட்டு என்ன செய்யறாங்க, அவங்க பற்பல வேலைகளை செய்யறதுலயே கவனம் செலுத்திட்டு இயேசுவை கண்டுக்காம விடுறாங்க. அப்ப மேரி என்ன பண்றாங்க, ஆண்டவரோட பாதத்துல உட்கார்ந்து அதையே தியானிச்சுட்டே இருக்கிறாங்க. அப்ப மார்த்தாள் கோவப்பட்டு இயேசுகிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க, நான் தனியா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேனே, உங்களுக்கு கவலை இல்லையா? நீங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லக்கூடாதான் என் சிஸ்டர் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண சொல்லி அப்படின்றப்ப இயேசு சொல்றாரு only one thing is needed. only one thing is needed சொல்றாரு. அந்த only one thing என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம். மத்தேயு 6:34 இப்படியாக ஆரம்பிக்குது, therefore do not worry about tomorrow. therefore அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுனாவே நம்ம thereforeக்கு மீனிங் என்னன்னு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். for that reason or as a result. நம்ம மேக்ஸ் எல்லாரும் படிச்சுட்டு வந்திருப்போம். மேக்ஸ்ல ஒரு லாஜிக்கல் ஆர்குமெண்ட்டை ப்ரூவ் பண்றப்ப என்ன முடிப்போம், கடைசியானா therefore அப்படின்னு முடிப்போம். therefore அப்படின்னா அதுக்கு முன்ன உள்ள ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் ட்ரூ, இதெல்லாம் ட்ரூன்றனால இதை நான் முடிவு பண்றேன், இதுவும் ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி. அப்படிதான் ஆண்டவர் இந்த இடத்துல சொல்றாரு மத்தேயு 6:34 therefore do not worry about tomorrowன்றார். அப்ப அதுக்கு முந்தின வசனம் என்ன பார்த்தோம்னா அங்கதான் பதில் இருக்கு, seek. இந்த வசனம் நம்ம கேள்விப்படாதவங்களை யாருமே இருக்க மாட்டோம். இதுல நிறைய பிரசங்கங்கள் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். அதெல்லாம் என்ன வசனம்னா, முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இது புதிய ஏற்பாட்டுல மட்டும் இல்ல. இந்த தேடுதல் அப்படின்றது ராஜாவாகிய இருந்த தாவீது
என்ன ஒரு சூழ்நிலையில மரண பயம் தன்னை சுற்றிலுமா இருக்கிறப்ப அவர் சொல்றாரு, I sought the Lord and he answered me, he delivered me from all my fears. அங்க வெறும் fears கூட போடல, அந்த வேர்டு பாத்தீங்கன்னா all my fears, என்னுடைய எல்லா பயத்துக்கும் என்னை நீங்களாக்கி மீட்டார். அவர் செஞ்ச காரியம்னா he sought the Lord. அததான் இங்கேயும் இயேசு வந்து மத்தேயு 6வது அதிகாரத்திலையும் குறிப்பிடுறாரு, seek first the kingdom of God and his righteousness. So only one thing to come out of fear அப்படின்னு பார்த்தோம்னா seek. ஓகே, சீக்ன்றது என்னன்னு பார்த்துட்டோம். அந்த எதை நம்ம தேடணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அந்த வசனத்துல 2 காரியங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. கிங்டம் ஆஃப் காடையும் சீக் பண்ணணும், ஹிஸ் ரைச்சஸ்னஸையும் சீக் பண்ணணும். இந்த இடத்துல அண்டு போட்டிருக்கத நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம பிசிக்ஸ் எல்லாரும் படிச்சிருப்போம், லாஜிக்கல் ஆபரேட்டர்ஸ் எல்லாம். அதுல அண்டு ஆபரேட்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா 2 கண்டிஷனுமே வந்து ட்ரூவா இருந்தாதான் ரிசல்ட் வந்து ட்ரூவா இருக்கும். ஏதாவது ஒண்ணு வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாட்டினாலும் ரிசல்ட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா 0வா தான் இருக்கும். சோ இந்த இடத்துல பாக்குறப்ப seek 2 things. அந்த 2 things என்ன அப்படின்னா kingdom of God, his righteousness. இந்த இடத்துல நான் கொஞ்சம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன். கர்த்தர் இந்த இயேசு இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கலாம் இல்லையா, என்ன தேடு, என்னுடைய நீதியை தேடு, உனக்கு எல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம். ஆனா ஏன் கிங்டம் அப்படின்ற வேர்டு போட்டிருக்காங்க அப்படின்றத நான் கொஞ்சம் தியானிக்க ஆரம்பிச்சேன். அததான் உங்க மத்தியில நான் ஷேர் பண்ண விரும்புறேன். இந்த கிங்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வேதத்துல புதிய ஏற்பாட்டுல மட்டுமே 162 டைம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. பழைய ஏற்பாட்டிலையும் புதிய ஏற்பாட்டிலையும் கிங்டம் அப்படின்றது பிரைமர்லி எதை ரெஃபர் பண்ணுதுன்னு பார்த்தா ரூல் ஆர் ரெயின் ஆஃப் அ கிங். கிங்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது ஒரு ஜியோகிராபிக்கல் ஏரியாவையோ இல்ல அந்த ஏரியால வசிக்கிற மக்களையோ குறிக்கிறத விட primarily it refers to the activity of the king himself, his exercise of sovereign power, his lordship, his rule. சரி, இந்த கிங்க பத்தி நான் கொஞ்சம் வந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கலான்றப்ப நம்ம நாட்டையும் ஒரு காலத்துல ராஜாக்கள் ஆண்டு கொண்டிருந்தாங்க. பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்திற்கு கீழே நம்ம நாடு இருந்தது. அந்த பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யம் எடுத்தோம்னா இந்த உலகத்திலேயே லேண்ட் பகுதியில மட்டும் 1/4 ஆஃப் த லேண்ட வந்து பிரிட்டிஷ் தான் ஆக்குபை பண்ணி அதிகாரம் செலுத்தி கொண்டிருந்தது. அப்ப அந்த கிங் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறப்ப நம்ம யோசிக்க வேண்டியது அவங்களுக்கு இருந்த வெல்த், அந்த பவர், ஆதிக்கம், ஏகாதிபத்தியம், அந்த மானார்கின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஏகாதிபத்தியம், சர்வாதிகாரம். அந்த கிங் நினைச்சாருன்னா எது வேணாலும் நடக்கும். அந்த கிங் என்ன கட்டளை இடுறாரோ அது கண்டிப்பா நடந்தே ஆகும். அதுக்கு மாறுத்துறமா வேற எதுவுமே நடக்காது. அதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம சிந்திக்க வேண்டியது, ஏன் இந்த கிங்டம்ன்ற வார்த்தையை வந்து ஆண்டவர் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றது. இன்னொன்னு, ஒரு ராஜ்யம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரே ஒரு கிங் தான் ஆட்சி செய்ய முடியும் இல்லையா, பல கிங்ஸ் இருக்க முடியாது. சோ அப்ப நமக்கும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில யாரு இன்றைக்கு கிங்கா இருந்து ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார், என்னென்ன ஏரியால அவர் கிங்கா இருக்காரு அப்படின்றத இன்னைக்கு நம்ம கொஞ்சம் தியானிச்சு பார்க்கலாம். நம்ம பரலோகத்துல இருக்கிற எங்கள் பிதாவே அனுதினமும் நம்ம சொல்லுவோம். அதுல கவனிச்சு பார்த்தோம்னா அவர் ஃபாதர் இன் ஹெவன், hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. எப்ப கிங்டம் வருதோ, எப்ப கிங்கோட ஆட்சி இருக்குதோ அப்பதான் அந்த கிங்கோட சித்தம், அவரோட டெசிஷன்ஸ், அவரோட பிளான்ஸ் எல்லாமே அப்பதான் நிறைவேறும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். இப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டுல எலெக்ஷன் வந்து ஒரு புதிய ஆட்சி, ஒரு புதிய கவர்மெண்ட் வந்திருக்கு. இப்ப இதுக்கு முந்தைய கவர்மெண்ட்ல உள்ள முதல்வர் ஏதாவது ஒரு திட்டத்தை நிறைவேற்றணும், ஒரு பிளானை நிறைவேற்றணும் அப்படின்னா இப்ப இருக்க கவர்மெண்ட்ல அவரால முடியுமா அப்படின்னா முடியாது. ஏன் அப்படின்னா அவர் அரசாட்சியில இல்ல, அவரு ஹெட்டா இல்ல, அவர் கிங்கா இல்ல. சோ எப்ப ஒரு ஆளோட, ஒரு ஹெட்டோட சித்தம் நிறைவேறும் அப்படின்னா அவரு கிங்கா இருக்கணும். சோ கிங்டம் வந்தாதான் அவருடைய ஆட்சி நிறைவேறும், அவருடைய சித்தம் நிறைவேறும். அப்ப இன்றைக்கு இந்த கர்த்தர் கற்பித்த ஜெபத்தை நம்ம சொல்றப்ப ஒரு உணர்வோட சொல்லுவோம், ஆண்டவரே உங்க ராஜ்யம் என் இருதயத்துல, என்னுடைய ஃபுல் வாழ்க்கையிலையும் உங்க ராஜ்யம் இருக்கட்டும். என்னுடைய ஃபேமிலியில, என்னோட வேலை செய்யற இடத்துல, என்னோட பிள்ளைகள் மத்தியில நான் எதை செஞ்சாலும் அதுல உங்க கிங்டம் இருக்கணும், உங்களோட சித்தம் நிறைவேறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
இந்த நம்ம இன்னைக்கு அது ஒரு உணர்வோட நம்ம ஜெபம் செய்யலாம். ஏன்னா கிங்டமும் வில்லும் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இட் ஆல்வேஸ் கோ டுகெதர். அடுத்தது இயேசுவ சிலுவையில அறையறதுக்கு முன்னாடி பிலாத்துக்கு முன்னாடி போய் நிக்கிறப்ப பிலாத்து கேக்குறாரு, எல்லாரும் ராஜான்னு சொல்றாங்களே, நீ ராஜாவா அப்படின்னு கேக்குறப்ப இயேசு சொல்றாரு, ஆமா நான் ராஜாதான், நீ சொல்லுகிறபடி நான் ராஜாதான். ஆனா என் ராஜ்யம் இந்த உலகத்திற்குரியது அல்ல அப்படின்றார். மை கிங்டம் இஸ் நாட் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்ட். ஏன் இந்த வேர்ல்டுக்கு உரியது இல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னா, இந்த வேர்ல்டு வந்து எதை ஆஃபர் பண்ணுது அப்படின்னா கிரேவிங். ஒரு இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன்ல இருந்து தான் இந்த வசனத்தை எடுத்தேன். The world offers only a craving for physical pleasure, a craving for everything we see, and pride in our achievements and possessions. So ஃபுல்லா உலகத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா மாம்சத்தின் இச்சை, கண்ணு ஆசைப்படுறதெல்லாம் செய்யணும்னு ஆசைப்படுறோம் இல்லையா, கண்களின் இச்சை. இன்னொன்னு ஜீவனத்தின் பெருமை, நம்ம என்னென்னலாம் அச்சீவ் பண்ணோம், நம்ம என்னென்னலாம் பொசஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றத வந்து பெருமைப்படுத்தி சொல்லுவோம். இதுதான் உலகம். ஆனா ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு, என்னுடைய ராஜ்யம் இந்த உலகத்திற்கு உரியது அல்ல அப்படின்றார். இந்த உலகமும் அதனுடைய ஆசைகள் எல்லாமே ஒரு நாள் பாசவே ஆயிரும். பட் யாரு என்னுடைய சித்தத்தின்படி செய்யறாங்களோ அவங்கதான் who lives forever அப்படின்னு போட்டிருக்காரு. அப்ப இன்னைக்கு நம்ம சூழ்நிலையில நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், காலையில ஒவ்வொரு நாள்ல நம்ம உயிரோட எழுந்திருக்கிறோம், நம்ம நாசியில சுவாசம் இருக்குன்றதுன்னா அது ஒரு பெரிய கிருபைதான் இல்லையா. ஏன்னா இந்த உலகம், இந்த உலகத்துல உள்ள எல்லாமே வந்து மாயையானது, எல்லாமே ஒரு நாள் பாசவே ஆயிட்டே இருக்கு. அது நினைக்கிற நேரத்துல ஒரு நீர்க்குமிழி போல வந்து வாழ்க்கை வந்து போயிட்டே இருக்கு. அப்ப ஏன் இங்க அந்த இடத்துல ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு, அதனாலதான் மை கிங்டம் இஸ் நாட் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்ட். ஏன்னா இந்த வேர்ல்டும் அதோட டிசையர்ஸ் எல்லாமே ஒரு நாள் அழிஞ்சு போகிறோம். ஆனா கர்த்தருடைய சித்தத்தின்படி அவருக்கு எது பிளீசிங்னு செய்யறாங்களோ who lives forever. இந்த lives foreverன்றது குறிக்கிறது வந்து இந்த உலகத்துல நம்ம வாழக்கூடிய நாட்களை குறிக்காம இதற்கும் தாண்டி மறு உலகம் ஒன்று இருக்கு, அந்த இட்டர்னல் லைஃப், அந்த live foreverன்றது அதை தான் குறிக்கிறதா இருக்கிறது. அடுத்தது ரோமன்ஸ் 14:17 பாக்குறப்ப the kingdom of God is not a matter of eating and drinking but of righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல. இது என்ன கான்டெக்ஸ்ட்ல பவுல் சொன்னாரு அப்படின்னு அதுக்கு அந்த முந்தின வசனங்கள்ல வந்து அந்த சாப்டர்ல நம்ம படிக்கிறப்ப ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஓகே நான் மரக்கறி மட்டும்தான் புசிப்பேன், எல்லா போஜனத்தையும் நான் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனோட இருப்பாங்க. அது மாதிரி ஒரு சிலர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு சில நாட்களை வந்து ரொம்ப விசேஷமா வந்து அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செவ்வாய்க்கிழமை, வெள்ளிக்கிழமை, சில நாட்கள் வந்து இது கர்த்தருக்குன்னு அது இந்த நாள் இப்படி இததான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு ஒரு டிசிப்ளினோட இருப்பாங்க. அததான் வந்து அங்க பவுல் சொல்றாரு, இது வந்து நீ என்ன சாப்பிடாம இருக்கிற அது மேட்டர் கிடையாது. நீ எந்த ஒரு நாளை விசேஷமா நீ கருதலாம், இல்ல சில பேத்துக்கு வந்து எல்லா நாளும் எனக்கு ஒண்ணுதான், எல்லா நாளும் ஆண்டவர் படைச்ச நாளுதான், எல்லாமே எனக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு ஒருத்தர் கருதலாம். சோ இதனால ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை வந்து ஒரு வீக்கா ஃபீல் பண்றதுலயோ ஒரு ஜட்ஜ் பண்றதுலயோ கூடாது. ஏன்னா கிங்டம் ஆஃப் காட் அப்படின்றது என்னன்னா, இட்ஸ் நாட் அ மேட்டர் ஆஃப் ஈட்டிங் அண்ட் ட்ரிங்கிங். அப்படின்னா என்ன, இட்ஸ் நாட் அ மேட்டர் ஆஃப் டூயிங் ஃபாலோயிங் எனி ரிச்சுவல்ஸ், அது ஏதாவது ஒரு அப்சர்வன்சஸ் ஏதாவது கடைபிடிக்கிறதோ, பாரம்பரியமா சடங்காச்சாரமா கடைபிடிக்கிறதோ கிடையவே கிடையாது. கிங்டம் ஆஃப் காட் அப்படின்னு சொல்றப்ப இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ மேட்டர் ஆஃப் த கண்டிஷன் ஆஃப் அவர் ஹார்ட். நம்ம ஹார்ட் வந்து இன்னைக்கு நமக்கு என்ன பிலீவ் பண்ணுது, a heart that has trusted Christ for the forgiveness of sin and life everlasting. என்னுடைய பாவம் மன்னிக்கப்படுகிறது கிறிஸ்துவினால் மாத்திரம்தான், அவர் மாத்திரம்தான் எனக்கு நித்திய வாழ்க்கையை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிற ஒரு இருதயம் தான் இந்த கிங்டம் ஆஃப் காட். இன்னைக்கு நம்ம இயேசு ராஜா வந்து உலகத்தையே படைத்து ஆண்டு கொண்டு இருக்கிறவன்றது, he is the king of the entire universe அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். ஆனா இன்னைக்கு அந்த கிங் வந்து என்னுடைய ஹார்ட்டுக்கு, என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில, என்னுடைய குடும்பத்துல நான் செய்யற ஒவ்வொரு காரியத்துல அவரு கிங்கா இருக்காரா, அவர் அரசாளுகிறாரா அப்படின்றது நமக்கு கவனம் செலுத்த வேண்டிய ஒரு விஷயம்.
இப்ப கிங்டம் ஆஃப் காட் அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் நாட் அ பிளேஸ் டு ரீச், இட்ஸ் நாட் அ டெஸ்டினேஷன் டு ரீச், ஆர் இட் இஸ் நாட் அ திங் டு அச்சீவ். அது என் கோல், அதை அச்சீவ் பண்ணிட்டா அவ்வளவுதான் அப்படின்றது கிடையாது. இட் இஸ் டு பி ரிசீவ் by each one of us to become his kingdom people. அப்ப அந்த ரிசீவ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு வந்து நிறைய வேத வசனங்கள் இருக்கு. அதுல 2 காரியத்தை நான் ஹைலைட் பண்ண விரும்புறேன். மார்க் 10:15 சொல்லியிருக்கு, truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it என்றார். அப்போ ஒரு சிறு பிள்ளையை போல நம்ம தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால், தேவனுடைய ராஜ்யம் அப்படின்றது பார்த்தோம்னா இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் த கிங். இந்த கிங் யாரு அப்படின்னா அல்டிமேட்டா நமக்கு தெரியும், ஜீசஸ். அவரை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னா நம்மள்ட்ட இருந்து என்ன ஒரு காரியத்தை எதிர்பார்க்கிறாருன்னா பிகம் லைக் அ சைல்டுன்றார். இந்த இடத்துல ஏன் இயேசு வந்து ஒரு சைல்டு எக்ஸாம்பிளா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கொஞ்சம் நான் சிந்திச்சு பார்த்தா, குழந்தைங்க வந்து எதை பத்தியாவது கவலைப்படுவாங்களா? அடுத்த வேலை நம்ம என்ன சாப்பிட போறோம், என்ன குடிக்க போறோம், எதையாவது பத்தி கவலைப்படுவாங்களா? இந்த பில்லு பே பண்ணணும், இன்னைக்கு நாளைக்கு இந்த காரியத்தை செய்யணும்னு எதையாவது கவலைப்படுவாங்களா? இல்ல. ஏன்னா அவங்க கம்ப்ளீட்டா பேரண்ட வந்து ரிலே பண்ணிருப்பாங்க. டோட்டல் டிபெண்டன்சி அங்க இருக்கும் இல்லையா? இன்னும் குழந்தைகளை பத்தி அவங்களோட குவாலிட்டிஸ பத்தி நம்ம சிந்திச்சோம் அப்படின்னா அவங்க உள்ளத்துல வந்து ஒரு ஹேட்ரட் அப்படின்றதே இருக்கவே இருக்காது. ஃபர்கிவ்னஸ் இருக்கும். இன்னைக்கு அடிச்சுக்கிட்டாலும் அடுத்த நிமிஷம் பார்த்தோம்னா குழந்தைங்க வந்து சேர்ந்து ஒன்னா விளையாண்டுட்டு இருப்பாங்க. நம்ம கூட ஒரு பழமொழி கேட்டிருக்கான், குழந்தையும் தெய்வமும் குணத்தால் ஒன்று மனத்தால் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அப்ப அந்த குழந்தையை போல நம்ம ஒரு குழந்தையை பத்தி சொல்றப்ப என்ன சொன்னாலும் வந்து அப்படியே பிலீவ் பண்ணுவாங்க. கொஸ்டின் பண்ண தெரியாது, அப்படியே வந்து பிலீவ் பண்ணுவாங்க அந்த சின்ன பிள்ளைங்க. இப்ப சாண்டா கிளாஸ் வந்து சிம்னில இருந்து வரும், கிறிஸ்துமஸ் அப்ப வந்து பிரசன்ட் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொன்னா அப்படியே சொல்ல பிள்ளைங்க வந்து அப்படியே நம்பிட்டு இருக்குங்க. அந்த ஒரு நம்பிக்கை, ஒரு பிளைண்டா விசுவாசிக்கிற அந்த ஒரு சைல்டு நேச்சரை தான் நம்ம ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறாரு அப்படின்றத இந்த வசனத்துல இருந்து பாக்குறோம். 2வது, repent and believe the good news. மார்க் 1:15 வசனம் சொல்றது, the time has come, the kingdom of God has come near. the kingdom of Godனா ஏதோ ஒரு பிளேஸ் வந்து உங்க பக்கத்துல நிக்கல, கிங் வந்து நம்ம அருகில நிக்கிறாரு. இந்த உலக பிரகாரமா நம்ம அரசாண்ட அநேக அரசர்களுக்கும் இந்த இயேசுவுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, எர்த்லி கிங்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, போர்ஸ்ஃபுல்லா நம்மள ஆட்சி செய்வாங்க இல்லையா? அவங்க வில்லு, அவங்களோட சித்தம் நிறைவேறணும் அப்படின்னா கில் பண்ண கூட தயாரா இருப்பாங்க. நமக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள், தாவீது என்ன பண்ணாருன்னா, அவர் விரும்பின மனைவிய ஒரு பொண்ணை வந்து அடைந்து கொள்ளணும்ன்றதுக்காக ஒரு நல்ல ஃபெய்த்ஃபுல்லான சர்வெண்ட்டையே என்ன பண்ணாருன்னா கில் பண்ண உத்தரவு கொடுத்தார். அப்ப அந்த எர்த்லி கிங்டம்ஸ்ல வந்து எர்த்லி கிங்ஸ் என்ன நினைப்பாங்க, தான் நினைச்சதை சாதிக்கிறதுக்கு என்ன வேணாலும் செய்வாங்க, போர்ஸ்ஃபுல்லா நடந்துக்குவாங்க. ஆனா இந்த கிங் எப்படி அப்படின்னா வெரி ஜென்டில். அவர் என்ன சொல்றாரு, வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல, வாசல் அருகே கதவு அருகே வந்து நான் நிக்கிறேன், கதவை நான் தட்டுறேன், ஒருவன் கதவை அந்த சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால்தான் நான் உள்ள பிரவேசிப்பேன்றாரு. அப்ப தேவன் வந்து நமக்கு அருகிலே நிக்கிறாரு இயேசு. அது அவர் உள்ள வரணும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தாங்க இருக்கு, மனம் திரும்பி சுவிசேஷத்தை விசுவாசிக்கணும். ரிப்பென்டன்ஸ் தான் என்னது அப்படின்னா ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட் for the kingdom to enter into our lives. அப்ப இந்த மனம் திரும்பி believe the good news. What is the good news அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 1 கொரிந்தியர் 15:1-4 வரைக்கும் போட்டிருக்கு. அதுல மெயின் சாராம்சம் என்ன அப்படின்னா, Christ died for our sins, he was buried, he was raised according to the scriptures on the 3rd day. மூணு காரியதா, died, Christ died for my sins, he was buried, he was raised on the 3rd day. இந்த ஒரு சின்ன காரியம் தாங்க, வேற எதுவுமே ஆண்டவர் நம்மள்ட்ட எதிர்பார்க்கவே இல்லை. கிறிஸ்து, வேற யாருமே இல்ல. கிறிஸ்து இருக்க வேண்டிய இடத்துல வேற யாருமே நமக்காக மரிக்கல. கிறிஸ்து மரித்தாரு, அடக்கம் பண்ணப்பட்டார், 3ஆம் நாளில உயிர் தெழுந்தார். இதுதான் குட் நியூஸ். இந்த குட் நியூஸ நம்ம பிலீவ் பண்ணி நம்மளோட ஹார்ட் வந்து நம்மளோட பாவங்களுக்காக நம்ம மனஸ்தாபப்பட்டு கர்த்தரிடத்துல நம்ம பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு எந்த இருதயத்தோட இருக்கிறப்ப அந்த கிங் வந்து will enter into our hearts. இந்த ஒரு ஓமானம், கிங்டம் ஆஃப் காட பத்தி நிறைய ஓமானங்கள்ல உண்மைகளை வந்து இயேசு வந்து
பூமியில உயிரோட இருந்த நாட்கள்ல ஷேர் பண்ணாரு. அதுல ஒரு உவமானம் தான் கிங்டம் ஆஃப் காட் இஸ் அ ஹிடன் ட்ரெஷர் அப்படின்றது பாக்குறோம். The kingdom of God is like to treasure hid in a field, the which when a man has found, he hides, and for joy thereof goes and sells all that he has and buys that field. First இந்த மனுஷன் என்ன பண்றான், ஒரு நிலத்துல ஒரு ட்ரெஷர் இருக்கு அப்படின்றத வந்து கண்டுபிடிக்கிறான். ஃபவுண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறான். அடுத்தது என்ன பண்றான், ரியலைஸ் பண்றான், தான் பொசஸ் பண்ணி இருக்கிற எல்லா பொசஷன்ஸை விட இந்த நிலத்துல புதைஞ்சிருக்கிற ட்ரெஷர் தான் வெரி வெரி வேல்யூபிள், ரொம்ப மோஸ்ட் வேல்யூபிள் அப்படின்றத என்ன பண்றான், ரெகக்னைஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப என்ன பண்றான், அதை மத்தவங்க பாத்துடக்கூடாது, மத்தவங்க எடுத்துடக்கூடாதுன்னு திரும்ப அதை செக்யூர் பண்றான், கன்சீல் பண்றான். ஃப்ரம் ராபரில இருந்து, தீவ்ஸ்ல இருந்து கன்சீல் பண்ணிட்டு ஒரு பொக்கிஷத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டோம், அதை நான் எப்படியாவது நான் அடைஞ்சே தீரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சந்தோஷத்தோட திரும்பி போய் தனக்குள்ள எல்லாத்தையுமே வித்துட்டு வந்து இந்த நிலத்தை வாங்குறான் அப்படின்றத அந்த ஒரு உவமானத்தை இயேசு சொல்றாரு. இன்னைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் நம்ம வாழ்க்கைய சிந்திச்சு பார்ப்போம். இன்னைக்கு இந்த ட்ரெஷர் யாரு, அந்த ட்ரெஷரை நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேனா, அந்த ட்ரெஷருக்காக இந்த உலகத்துல ஒரு பாட்டு கூட இருக்கு, மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை நான் விட்டிட மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு நமக்கு கண்ணுல காண்கிற காரியங்களோ, சிற்றின்ப காரியங்களோ, இந்த உலகத்தின் காரியங்கள் நமக்கு ட்ரெஷரா இருக்கா, இல்ல அதை எல்லாத்த காட்டிலும் இயேசு என் உள்ளத்தில் வந்து அரசாட்சி செய்வதுதான் மேலானதா இருக்குதா அப்படின்றத இன்னைக்கு கொஞ்சம் சிந்திச்சு நம்ம பார்க்கலாம். இந்த ஜீசஸ் himself is the treasure. Having relationship with Jesus, அதுதான் most valuable thing in the world. அடுத்தது இது மத்தேயு 6வது அதிகாரம் 21வது வசனம் சொல்றது, wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. உங்க பொக்கிஷம் எங்க இருக்குதோ, இன்னைக்கு நம்ம பொக்கிஷம் எங்க இருக்குது, our hearts are owned by whatever we consider as a treasure. நம்ம எது ஒரு விலையேற பெற்ற ஒரு பொருளா, ரொம்ப ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ஒரு ப்ரெஷியஸா நம்ம எதை அடைஞ்சிட்டோமோ, நம்ம மைண்ட் என்ன பண்ணும், அதையே தான் சிந்திச்சுட்டு இருக்கோம். நம்ம ஹார்ட் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஓன்டு பை வாட் எவர் வி கன்சிடர் அஸ் அ ட்ரெஷர், இல்லையா? அதை யாருமே மறுக்க முடியாது. அப்ப இன்னைக்கு அந்த பொக்கிஷம் அந்த இயேசுவா இருக்கிறாரா, அவர் என் உள்ளத்துல இருக்கிறாரா அப்படின்றத நம்ம சிந்திச்சு பார்ப்போம். மாம்ச சிந்தை மரணம், ஆவியின் சிந்தையோ ஜீவனும் சமாதானமும் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு. அப்ப இந்த இயேசுவே சுத்தி ஒரு மையமா இருந்து அவர் மேல உள்ள ஆசை எப்பொழுதும் அவரையே நினைத்து கொண்டு இருப்பது, அந்த சிந்தை நம்மள்ட்ட இருந்தோம் அப்படின்னா we will overcome the death. Life, the mind governed by the spirit. இந்த spirit பார்த்தோம்னா capital S இருக்கும். Capital S represents the Holy Spirit. The mind governed by the Holy Spirit is life and peace. இன்னைக்கு நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஒரு நித்திய ஜீவனும் சமாதானமும் எங்க கிடைக்கும்னா ஆவிக்குரிய சிந்தை. ஆவிக்குரிய சிந்தை என்றால் நம்ம பொக்கிஷம் எங்க இருக்கோ, பொக்கிஷம் யாரா இருக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு சிந்தித்து பார்க்கலாம். அடுத்தது, do we have the treasure அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ட்ரெஷரை நம்ம எங்க வச்சுக்கலாம்? 2 கொரிந்தியர் 4வது அதிகாரம் 7வது வசனம் போட்டிருக்கு, but we have this treasure in jars of clay to show that the surpassing power belongs to God and not to us. இந்த மகத்துவமுள்ள வல்லமை ஜார்ஸ் ஆஃப் கிளேல பெற்றுக்கொண்டிருக்கோம் அப்படின்னு பவுல் சொல்றாரு. ஜார்ஸ் ஆஃப் கிளே வேற யாருமே இல்லைங்க, நம்ம தான். ஏன்னா நம்ம எதுல இருந்து நம்ம உண்டாக்கப்பட்டோம் அப்படின்னா களிமண், மண்ணினாலதான் நம்ம உண்டானோம், இல்லையா? God created us out of the dust of the ground. But the Bible calls us, நம்மளதான் என்ன சொல்றாரு, clay vessels ன்னு சொல்றாரு. நம்மள God எப்படி கிரியேட் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா in a special way to hold that treasure. அந்த ட்ரெஷர் யாரு அப்படின்னா இயேசு. ஒரு கிளவுஸ் எடுத்துக்காங்களேன், கிளவுஸ் வந்து என்ன இமேஜ்ல வந்து எப்படி ஒரு கிளவுஸ மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளோட கைக்குள்ள அது போகிற மாதிரி நம்ம கையோட இமேஜ்ல அப்படிதான் நம்மள God கிரியேட் பண்ணிருக்காரு. God created us in his own image அப்படின்னா அவரை மாதிரி ஒரு கிளவுஸ் வந்து எப்படி என்னோட கைய கண்டெயின் பண்ணிக்கிறதுக்கு உள்ள போட்டுக்கிறதுக்கு இந்த கிளவுஸ் இருக்குதோ, அதே மாதிரிதான் ஒரு கிளவுஸ போலதான் நான் இருக்கிறேன். எனக்குள்ள யார் இருக்கணும் அப்படின்னா
என்னை கிரியேட் பண்ண அந்த கிரியேட்டர், அந்த கிங் வந்து எனக்குள்ள ட்ரெஷரா இருக்கிறாரா? நம்மளுடைய மண்பாண்டமாகி இந்த சரீரத்துல, இந்த ஆத்மாவில அவர் கிங்கா இருக்கிறாரா? இன்னைக்கு நம்ம யோசிச்சு பார்க்கலாம். அடுத்தது இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் சொன்னேன், சீக் ஃபர்ஸ்ட் த கிங்டம் ஆஃப் காட். ஏன் ஆண்டவர் வந்து கிங்டம் என்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணியிருக்காருன்றதை நம்ம இவ்வளவு நேரம் பார்த்தோம். ரெண்டாவது பார்ட் ஹிஸ் ரைச்சஸ்னஸ். மத்தேயு 5:20 சொல்றாரு, I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. அப்ப பரிசேயர் சதிசேயருடைய நீதியை காட்டிலும் உன்னுடைய நீதி அதிகமா இல்லைன்னா நீ என்டர் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றாரு. இயேசு வாழ்ந்த காலத்துல பரிசேயர் சதிசேயர்கள் தான் இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் மெட்டிகுலஸ் பீப்புளா, ரூல் ஃபாலோவர்ஸா இருந்திருக்காங்க. கை கழுவாம சாப்பிடக்கூடாது, கால் கழுவாம வீட்டுக்குள்ள நுழையக்கூடாது, சாபத் டேனா ஈவன் வந்து ஒரு கீழே விழுந்தவனை கூட தூக்கி விடக்கூடாது, அந்த மாதிரி பயங்கர வந்து ஒரு ரூல் ஃபாலோவர்ஸா இருந்தாங்க. ஆனா கர்த்தர் சொல்றாரு, அவங்கள காட்டிலும் நீதி அதிகமா இல்லைன்னா நீ என்டர் பண்ண முடியாது அப்படின்றார். அப்ப எந்த நீதியை பத்தி இந்த இடத்துல மத்தேயு 6:33 சொல்றாருன்னா, ஜீசஸ் டிடன்ட் டாக் அபவுட் செல்ஃப் ரைச்சஸ்னஸ் பத்தி அவர் இந்த இடத்துல பேசவே இல்லைங்க. ரோமர் 10:3 போட்டிருக்கு, since they did not know the righteousness that comes from God and sought to establish their own. தேவ நீதிய அறியாம இருக்கிறனாலதான் நம்மளோட சுய நீதிய நம்ம தேடணும், நம்ம செல்ஃப் ரைச்சஸ்னஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுல நாட்டம் செலுத்துறனாலதான் நம்ம தேவ நீதிக்கு கீழ்ப்படியாம போறோம் அப்படின்றத ரோமர் 10:3 போட்டிருக்கு. நம்ம அறியாம செய்யறோம், தேவ நீதி தான் நமக்கு தேவைன்றத அறியாம நம்ம சுய நீதியை தேடிக்கொண்டே இருக்கிறோம். இந்த இடத்துல நீதி அப்படின்னு சொல்றப்ப எதுக்கு கம்பேர் பண்ணி போட்டிருக்காங்க? ஐசாயா 64:6 போட்டிருக்கு, ஆல் அவர் ரைச்சஸ்னஸ் ஆர் filthy rags. இப்ப இந்த ரைச்சஸ்னஸ் வந்து குறிக்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஒரு க்ளோத்துக்கு, ஒரு கார்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஈக்குவலண்டா அங்க போட்டிருக்காங்க பைபிள்ல. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல விரும்புறேன் பைபிள்ல இருந்து. ஜக்கரியா 3:1-4 வாசிக்கிறப்ப, யோசுவா என்ற ஒரு ஹை பிரீஸ்ட் இருந்தான். அவன் போய் தேவனுடைய சமூகத்துல போய் நிக்கிறப்ப அவனுக்கு அகெயின்ஸ்டா வலது பார்சத்துல போய் சாத்தான் வந்து அவனை வந்து குற்றப்படுத்தி பேசுறப்ப கர்த்தர் சொல்றாரு, அவனை சுத்திலும் இருந்த தூதர்களை பார்த்து சொல்றாரு, டேக் அவே த filthy garments from him. அந்த அழுக்கு ஆடைகளை வந்து அவன்கிட்ட இருந்து நீக்கி போடு, அவனுக்கு ஒரு சிறந்த வஸ்திரத்தை தரிப்பி அப்படின்னு சொல்றாரு. இன்னைக்கு நம்மளுடைய நீதி எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கு. நம்ம வந்து நல்லது செய்யலாம், மத்தவங்களுக்கு நன்மையான செய்யணும், நம்மளோட டீட்ஸ் மூலியமா, நம்ம நல்லது செய்யறது மூலியமா இந்த நீதியை வந்து நம்ம ஏர்ன் பண்ணிக்க முடியாது. டேக் அவே த filthy garments from in God சொல்லிட்டு ஒரு சிறந்த வஸ்திரத்தை என்ன பண்றாரு, அழுக்கு வஸ்திரத்தை களைந்து போட்டு சிறந்த வஸ்திரத்தை தரிப்பிக்கிறாரு. இந்த சிறந்த வஸ்திரம் என்ன என்று பார்த்தால், ஏசாயா 61:10 போட்டிருக்கு, I will greatly rejoice in the Lord. He hath clothed me with the garments of salvation. அந்த கார்மெண்ட் வேற எதுவும் இல்லைங்க, ரட்சிப்பின் வஸ்திரம், நீதியின் சால்வை. இந்த வஸ்திரம் என்பது எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை இயேசு வாழ்ந்த காலத்திலே ஒரு உபமானம் சொல்லியிருக்காரு. கல்யாண விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் எல்லாம் கல்யாண வஸ்திரம் தரித்து வந்திருக்கான், ஒருத்த மட்டும் வந்து கல்யாண வஸ்திரம் இல்லாம உள்ள நுழையிறப்ப இயேசு கேக்குறாரு, கல்யாண வஸ்திரம் எங்கன்னு கேக்குறாரு. அவனுக்கிட்ட சரியான பதில் எதுவுமே இல்ல. அப்ப என்ன செய்யறாரு இயேசு, இவனை அழுகையும் பற்கடிப்பும் நிறைந்த அந்த பள்ளத்தாக்குல தள்ளுறேன்னு சொல்லிட்டு அவனை சபித்து தள்ளுறாரு. அப்ப இந்த வஸ்திரம் இல்ல அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு ஒரு கேள்விக்குறியான காரியம். நம்ம ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய வெளிப்படுத்தின விசேஷம் படிக்கிறப்ப நம்ம எல்லாரும் மணவாட்டிக்கு ஈக்குவலா இருக்கிறோம். எப்படி வந்து ஒரு பிரைடு வந்து ஒரு வெட்டிங்க்கு வந்து ரெடி ஆயிட்டு இருக்குதோ, அது போல நம்ம சபையாகிய நம்ம எல்லாரும் வந்து மணவாட்டியா இருக்கிறோம். அந்த மணவாளன் இயேசுவ ஒரு நாளை நம்ம சந்திச்சு அந்த கல்யாணத்துக்கு நம்ம ரெடி ஆயிட்டு இருக்கோம். நம்ம கிட்ட இன்னைக்கு அந்த கல்யாண வஸ்திரம் இருக்கா? அந்த கல்யாண வஸ்திரம் வேற எதுவும் இல்லைங்க, அதுதான் கார்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் சால்வேஷன், ரட்சிப்பின் வஸ்திரம்.
இந்த வஸ்திரம் இன்னைக்கு நம்ம மேல இருக்கா அப்படின்றத வந்து கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்க்கலாம். இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். ஒரு பிளேயர் எடுத்துக்கங்க, ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்மேன். அவன் வெளியில ஃபுல்லா விளையாண்டுட்டு வரான். அவனோட சட்டையெல்லாம் பார்த்தோம்னா இப்படி ரொம்ப அழுக்கா இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதே அந்த அந்த அழுக்கு ட்ரெஸ்ஸோட போய் அவன் வந்து அந்த அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் நடக்கிற அன்னைக்கு மேட்ச்ல போய் அவன் இறங்கி விளையாண்டான் அப்படின்னா, தூரத்துல இருக்கிற யாருக்காவது அதை அவனை அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடியுமான்னு பார்த்தா கண்டிப்பா முடியாது. ஏன்னா அவன் எந்த டீமோட சேர்ந்தவன், 2 டீம் விளையாடுறப்ப அவன் எந்த டீமோட சேர்ந்தவன்ற ஐடென்டிட்டியே இல்லாம போயிடும். அதே சமயத்துல அந்த ஒரு ஸ்டெயின்டு ஷர்ட் மேல ஒரு ஜெர்சிய போடுறான் அப்படின்னா, அந்த ஒரு நம்பர் உள்ள ஷர்ட்டை, அவனுக்குன்னு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஷர்ட்டை தரிச்சு கொண்டு மேட்சுக்கு போறப்ப அவனுக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டி கிடைக்குதுங்க. இன்னைக்கும் அதேதான். நம்மளோட செல்ஃப் ரைச்சஸ்னஸ் இல்ல, அந்த இம்பியூட்டட் ரைச்சஸ்னஸ் தான் ஆண்டவர் அங்க குறிக்கிறாரு. சீக் ஹிஸ் ரைச்சஸ்னஸ் அப்படின்றத அந்த வார்த்தையில படிக்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம நீதி அல்ல, நம்மளுடைய நீதி நம்ம என்னதான் நல்லதா செய்யணும், நல்ல இந்த உலகத்துல வாழணும், நன்மையை செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம என்னதான் தேடினாலும் நம்மளுடைய ரைச்சஸ்னஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு அழுக்கான கந்தையை போலதான் இருக்கு. அப்ப இன்னைக்கு அந்த இம்பியூட்டட் ரைச்சஸ்னஸ், அந்த இயேசு கொடுக்கிற அந்த நீதிய நம்ம தேடலாம். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா, நம்ம ஒரு குச்சி முட்டாய் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை சப்பி சப்பி சாப்பிடுறப்ப அதோட இன்பம் இருக்கும் இல்லையா? ரொம்ப நேரம் அதை வந்து ருசிச்சு ரசிச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருப்போம். அதே ஒரு கேண்டி வந்து ஒரு கீழே விழுந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மண்ணு ஒட்டுனதை போய் ஒரு சின்ன பிள்ளைக்கோ இல்ல யாருக்கோ கொடுத்தா நம்ம சாப்பிடுவாங்களான்னு பார்த்தா சாப்பிட முடியாது. ஏன்னா அதுல வந்து மண்ணு ஒட்டிட்டனால அதை என்ஜாய் பண்ண முடியாது. இனிமேல் அதை வந்து நம்மளால டேஸ்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா? அதே ஒரு ரேப்பரோட அந்த முட்டாய் கீழே விழுந்திருந்தது அப்படின்னா மண் அதுல ஒட்டவே ஒட்டாது இல்லையா? அதை நம்ம அந்த ரேப்பரை பிரிச்சு போட்டுட்டு நம்ம சாப்பிடலாம் இல்லையா? அதே போலதான் இன்னைக்கும் நமக்கு அந்த ரேப்பர் வேணுங்க, நமக்கு அந்த வஸ்திரம் வேணும். அந்த வஸ்திரம் வேற எதுவுமே இல்ல, ரட்சிப்பின் வஸ்திரம். ஆண்டவர் இலவசமாய் கொடுக்கிற அந்த ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் நமக்கு மேல இருக்கிறப்ப இட் வில் ப்ரொடெக்ட் ஃப்ரம் அஸ், ஃப்ரம் சின்னில் அந்த டர்ட்டி ஆகாம, இந்த உலகத்தால நம்ம கரைபடாம, பாவத்தினால நம்ம கரைபடாம நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்கு அவருடைய நீதி போதுமானதாய் இருக்கிறது. அப்ப இந்த நீதிய நான் ஏர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான காரியங்க, விசுவாசம் தான். ரோமர் 1:17 போட்டிருக்கு, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith. விசுவாசத்தினால உண்டாகும் தேவ நீதி. இததான் ஆண்டவர் இந்த இடத்துல his righteousness மத்தேயு 6:33 சொல்றாருல்ல, seek first his righteousness. இந்த ரைச்சஸ்னஸ் எதனால வரும் அப்படின்னா விசுவாசத்தின் மேலும். விசுவாசம் யார் மேல இருக்கணும் அப்படின்னா கிறிஸ்துவின் மேல விசுவாசம். வேற எந்த நபர் மேலேயோ வேற எந்த ஒரு காரியத்தின் மேலேயோ பக்தர்களின் மேலேயோ இருக்கிறத விட எந்த விசுவாசத்தை ஆண்டவரின் இடத்துல எதிர்பார்க்கிறாருன்னா நம் ஆண்டவர் மேல உள்ள விசுவாசம். அடுத்த வசனம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரோமர் 4:5 ஒருவன் கிரியை செய்யாமல் பாவியை நீதிமான் ஆக்குகிறவர். பாவிய நீதிமான் ஆக்குகிறதற்கு அதிகாரம் படைத்தவர் ஒரே ஒருத்தர் மாத்திரம்தான், அவர்தான் இயேசு கிறிஸ்து. அந்த பாவிய நீதிமான் ஆக்குகிற இடத்துல விசுவாசம் நம்ம வச்சோம்னா அந்த விசுவாசம் தாங்க நீதியா மாறுகிறது. ஆபிரகாம பத்தி வாசிக்கிறப்ப அவன் விசுவாசிகளின் தகப்பன் போட்டிருக்கு. அவன் எப்படிங்க என்டையர் நேஷனுக்கும் விசுவாசிகளுடைய தகப்பன் ஆனான்னு பார்த்தோம்னா அவன் செஞ்சதெல்லாம் என்னன்னா பிளைண்டா அப்படியே விசுவாசிச்சான். கர்த்தர் சொன்ன இடத்துக்கு எதையுமே கேள்வி கேட்காம பிலீவ் பண்ணி போனான். அந்த பிலீஃப் தான், அந்த ஃபெய்த் தான் அவனை என்னவா மாத்துச்சு அப்படின்னா அவன் விசுவாசிகளின் தகப்பனா மாத்துச்சு. இன்னைக்கும் நம்ம அந்த கிரியை மேல விசுவாசத்தை வைக்காம நம்ம நல்ல காரியங்கள் செஞ்சா நமக்கு நீதி கிடைக்கும் அந்த எதிர்பார்க்காம பாவிய நீதிமான் ஆக்குகிற இயேசுவின் மேல விசுவாசம் வைக்கும் பொழுது அது நமக்கு நீதியாக எண்ணப்படுகிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். அப்ப இந்த விசுவாசமும் ஃபியர், ஃபெய்த்தும் ஃபியரும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெண்டுமே ஆப்போசிட் போல் தான். they cannot operate at the same time. ஒன்னு ஃபெய்த் ஆப்ரேட் ஆச்சுன்னா ஃபியர் ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது. பயம் தான் வந்து ஓவர்டேக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்ப பயம் வந்து ஆப்ரேட் பண்ண கூடாதுன்னா நமக்கு என்ன இருக்கணும்னா இந்த விசுவாசம் இருக்கணும். யார் மேல விசுவாசம் இருக்கணும்? faith in Christ. Only faith in Christ will save.
இப்ப லேக் ஆஃப் ஃபெய்த் இருக்கிறனாலதான் நமக்கு என்ன நடக்குதுன்னா நிறைய ஆன்சைட்டிஸ் வருது. நம்மளோட சுத்திலும் நம்ம கேள்விப்படுற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாமே என்னன்னா வெறும் ஃபியர், ஒரீஸ் இப்படிதான் இருக்கு. ஆனா அதையும் அதை மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னா அதை காட்டிலும் நமக்கு என்ன இருக்கணும்? ஃபெய்த். ஃபெய்த் இன் கிரைஸ்ட் வில் ஓவர்கம் எவ்ரிதிங். அப்ப அந்த நமக்கு ரெண்டுமே இருந்ததுன்னா ரெண்டுமே ஆப்ரேட் பண்ணவே முடியாது. இன்னைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அந்த ஃபியர் மேற்கொள்ளுதா இல்ல ஃபியரை காட்டிலும் அந்த ஃபெய்த் இன் கிரைஸ்ட் வந்து அதிகமா இருக்கா அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு சிந்திச்சு பார்க்கலாம். The key to overcome fear is total and complete trust and faith in Christ Jesus. அப்ப அந்த faith in Christ Jesus தான் brings his righteousness. That will be counted as his righteousness. அப்ப நம்ம கர்த்தர்கிட்ட நம்ம ட்ரஸ்ட் பண்றப்ப அது என்னவாகுதான்? பயத்துக்கு மாறுதலா முடியுது. இட்ஸ் a refusal to give in to fear. அப்ப நம்ம இருக்கிற அந்த டார்க்கஸ்ட் டைம்ல ட்ரஸ்ட் கம்ப்ளீட்லி, ஒரு சைல்டு எப்படி கம்ப்ளீட்டா ட்ரஸ்ட் பண்ணிருக்கோமோ அந்த ட்ரஸ்ட் நம்மள்ட்ட இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கலாம். அப்ப இந்த ரைச்சஸ்னஸ் ஃபெய்த் வழியா வரும்னு பார்த்தோம். ஃபெய்த் எப்படிங்க வரும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா ரோமர் 10:17 போட்டிருக்கு. Faith cometh by hearing. எதை கேட்கணுமா? Hearing the word of God. எவ்வளவுக்கு அதிகமா நம்ம தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு விசுவாசம் என்ன பண்ணும்? பெருகிக்கொண்டே போகும். விசுவாசம் பெருக பெருக என்ன செய்யும்னா பயம் நம்மளை விட்டு போயிட்டே இருக்கும். அதனாலதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, என்னுடைய வார்த்தையை கேளு அப்படின்றாரு. இப்ப கேட்கிறவர்கள் நம்ம எல்லாரும் இந்த நேரத்துல நம்ம நேரத்தை ஒதுக்கிட்டு எத்தனையோ பேர் இங்க கூடி வந்திருக்கிறோம். நம்ம ஏன் வந்திருக்கோம் அப்படின்னா அந்த வேர்ட் ஆஃப் காடுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துதான் இங்க வந்திருக்கோம். நம்ம வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் வந்து அதிகமா ஆசீர்வதிப்பாராக. ஒரு பாட்டு இருக்கு, இந்த பார் தலத்தின் சொந்தக்காரரவர் எந்தன் உள்ளத்தில் சொந்தமானார் அப்படின்றத எத்தனை பேர் கேட்டிருப்பீங்கன்னு தெரியல. அந்த மகிழ்வோம் மகிழ்வோம்ன்ற ஒரு பாட்டு. இன்றைக்கு நம்ம கர்த்தர் கேட்கிற ஒரே ஒரு காரியம், இந்த என்டையர் யூனிவர்ஸோட கிங் வந்து உன்னுடைய இருதயத்துல நான் ஆட்சி செய்யறேன்னா, என்னோட இருதயத்துல ஃபுல் ஆளுகையும் அவர் செய்யறாரா? ஏன்னா அவர் ஆட்சி செய்யறப்ப மட்டும்தாங்க அவரோட சித்தம் நிறைவேறும். அவரோட சித்தம் செயல்படும் பொழுது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு சமாதானம் இருக்கு, நித்திய ஜீவன் இருக்கு. அப்ப நம்ம முதலாவது மத்த எல்லா காரியத்தை விட இந்த கிங்டம் ஆஃப் காடையும் அவருடைய நீதியையும் அதிகமா நம்ம தேடணும். அந்த கிங்டம் ஆஃப் காட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னா, சால்வேஷன் இன்ஹெரண்ட் இன் தி கிங்டம் ஆஃப் காட் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆல் தி வேர்ல்ட்ஸ் ரிச்சஸ். இன்னைக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம், இயேசுவே என்னோட வாழ்க்கையில நீங்க ஒரு கிங்கா இல்லாம ஏதோ ஒரு நபரை நான் உங்களை வச்சிருந்திருக்கலாம். ஆனா இன்றைய தினத்துல முழு ஆட்சி பொறுப்பையும் அந்த சர்வாதிகாரத்தையும் உங்க கரத்துல நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். என்னோட ஒவ்வொரு பார்ட்டையும் நீங்க டேக் கேர் பண்ணிக்கங்க, நீங்க ஆட்சி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அவர் கரத்துல ஒப்பு கொடுத்து அவர் மேல நம்பிக்கையா இருந்து அவருடைய நீதியை நம்ம தரித்து கொள்ள நம்ம முயற்சி செய்யணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா நமக்கு வந்து லைஃப் அண்ட் பீஸ் வந்து இருக்கு. இயேசுவின் நாமத்தினால உங்கள் அனைவருக்கும் என் வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். கடந்த ஏப்ரல் மாதம் என் தகப்பனாருக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தது. ஃபீவரும் அவங்களுக்கு லூஸ் மோஷனும் அவங்களுக்கு ஆச்சு. நாங்க பக்கத்துல இருக்க ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் காண்பித்தோம். அவங்க அந்த மாத்திரையை சாப்பிட்டோம், அவங்களுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தது. திரும்பவும் நாங்க போய் காண்பித்தோம். இது மாதிரி ஒரு 4 times நாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் காமிச்சோம். ஒரு 20 நாளா அவங்களுக்கு உடல்நிலை மிகவும் சரியில்லாமல் மிகவும் மோசமாக நடக்க முடியாம ஒரு சூழ்நிலை எங்க அப்பாவுக்கு உருவானது. அவங்களுக்கு வயது 77. அதற்கு 20 நாள் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஆக்சுவலா அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து கரெக்டா அவங்களோட ப்ராப்ளம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணல. அவங்களுக்கு கோவிட் தான் இருக்குன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணல. 4 தடவை போனோம். ஆனா அவங்களுக்கு கோவிட் டெஸ்ட் ஒரு டைம் கூட அவங்களுக்கு பண்ணவே இல்லை. அதற்கு பிறகு எனக்கு யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் ஆனது. அதுக்கப்புறம் ஃபீவர், பேக் பெயின்லாம் இருந்துச்சு. நான் நினைச்சேன் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனாலதான் எனக்கு ஃபீவர், பேக் பெயின்லாம் வருதுன்னு சொல்லி நான் வீட்டிலே இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் அது சரியா ஆகவே இல்லை.
நானும் ஹாஸ்பிட்டல்ல ஜானட்ல போய் காமிச்சேன். அப்போ வந்து என்னோட சிம்டம்ஸ்லாம் பார்த்து வந்து கோவிட் டெஸ்ட் பண்ண சொன்னாங்க. கோவிட் டெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அன்னைக்கு ஈவினிங் ரிசல்ட் வந்துச்சு. பாசிட்டிவ்னு. அன்னைக்கு நைட்டு நான் அட்மிட் ஆகுற சூழ்நிலை உருவானது. அந்த டைம்ல நான் 11:30 டைம்ல வீட்ட விட்டு கிளம்புறேன். எங்க அப்பா நல்லா இருந்தாங்கன்னா, அவங்க வந்து என்னைய ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து என்னைய விட்டுட்டு போவாங்க. ட்ராப் பண்ணுவாங்க. ஆனா அவங்களுக்கும் உடல்நிலை சரியில்லாதனால நான் ஒரு தனிமையில நான் போனேன். ப பரலோகத்தின் தகப்பன் அந்த இடத்துல கூட இருந்தாரு. ஜிஹெச்ல போய் அட்மிட் ஆக தேவன் உதவி செய்தார். அதற்கு பிறகு நான் அட்மிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் எல்லாருமே டெஸ்ட் பண்ணாங்க. என்னுடைய தாயும், தகப்பனும், என்னுடைய மகளும் டெஸ்ட் பண்ணாங்க. ஆம், அவங்க அந்த டெஸ்ட் பண்ணும்போது அவங்க நான் மண்டே அட்மிட் ஆனேன். அவங்க வந்து டியூஸ்டே வந்து எல்லாருமே டெஸ்ட் பண்றாங்க. அதுக்குரிய ரிசல்ட் வந்து 2 டேஸ் கழிச்சு தான் வரும். Thursday தான் வரும். உடனே வரல. ஆனா அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு கூட டெஸ்ட் ரிசல்ட் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் வீட்டுக்கு கூட வர முடியல. எப்பதான் வீட்டுக்கு போய் சேருவோம் அப்படின்னு நினைச்சாங்க. வீட்டுக்கு வந்து அவங்க படுத்துட்டாங்க. ஒரு வேலையும் செய்யவே முடியல. அன்னைக்கு அவங்க எந்த வேலையும் செய்ய முடியல. அப்ப நெக்ஸ்ட் டே வந்து அவங்க வெட்னஸ்டே வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து ஜிஹெச்ல வந்து அட்மிட் ஆகுறாங்க. அப்ப அம்மாவும், அப்பாவும் வந்து அட்மிட் ஆகுறாங்க. அப்ப வந்து 3 பேரும் அட்மிட் ஆகுற சூழ்நிலை வந்து உருவாச்சு. அப்ப வந்து என்னோட மகள பார்க்க யாருமே இல்லாத சூழ்நிலை உருவானது. ரிலேட்டிவ்ஸ்ட்ட நாங்க கேட்டோம். அவங்களும் வந்து வந்து அவங்க என்னுடைய மகளுக்கு வந்து கோவிட் வந்து ரிசல்ட் நெகட்டிவ்னு இருந்தா நாங்க ஏத்துக்கிறோம்னாங்க. ஆனா ரிசல்ட் வந்து Thursday தான் வரும். எல்லாருமே வந்து வெட்னஸ்டே வந்து அட்மிட் ஆயிட்டாங்க. ஆ எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ஆனா வந்து யாரும் இல்லாத சூழ்நிலையில வந்து அவள வந்து நான் ஜிஹெச்கே கூட்டிட்டு வந்துட்டேன். என்னோட ஜிஹெச் வார்ட்ல தான் இருந்தா. என்னோட பெட்ல தான் படுத்தா. எல்லாமே இருந்தா. இந்த கொரோனா வார்ட்ல தான் அவ இருந்தாளே. ஒரு 3 ஹவர்ஸ் கிட்ட அவ அங்கதான் இருந்தா. ஆனா வந்து கர்த்தர் அந்த எதிர்பாராத விதமா நான் கான்ஃபரன்ஸ் கால்ல ஒரு 5:00 டெய்லி நாங்க பிரேயர் பண்ணுவோம். அந்த ஆன்டி எதிர்பாராத விதமா எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க. நான் நடந்ததெல்லாம் என்னுடைய சூழ்நிலையெல்லாம் சொன்னேன். அவங்க வந்து ஏம்மா இப்படி பண்ண? நான் உன்னோட மகள பாத்துக்கிறேன். அவங்க வந்து ரிசல்ட் நெகட்டிவா, பாசிட்டிவா எதுவுமே கேட்கவே இல்ல. அவங்க வந்து அந்த நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்களே வந்து பாத்துக்கிட்டாங்க. கர்த்தர் அந்த இடத்துல தூதர்களின் பணி வந்து அந்த இடத்துல இருந்தத நான் கண்டேன். அதுக்கப்புறம் அம்மா, அப்பா எல்லாரும் அட்மிட் ஆனாங்க. ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து அட்மிட் ஆனாங்க. ஒவ்வொரு வார்ட்ல இருந்தாங்க. அப்புறம் எல்லாருடைய கண்கள்ல தயவு கிடைக்க ஆண்டவர் உதவி செய்தார். டாக்டர் கண்கள்ல, நர்ஸ் கண்கள்ல உதவி செய்து எல்லாரும் ஒரே இடத்துல நாங்க எல்லாம் வந்தோம். அதுக்கப்புறம் நான் ஜெசிகாக்கு ரிசல்ட் என்னோட மகளுக்கு ரிசல்ட் பார்க்கும்போது அவளுக்கு நெகட்டிவ்னு வந்தது. இது மிகவும் ஆச்சரியமாக இருந்தது. என் கூட தான் இருந்தா. நான் அட்மிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் எங்க அம்மா கூட தான் இருந்தா. அதுக்கப்புறம் கொரோனா வார்ட்ல அவ 3 ஹவர்ஸ் இருந்தா. இந்த எந்த சூழ்நிலையும் மகள வந்து தொற்று நோய் பரவாதபடி, அந்த வைரஸ் தாக்காதபடி மகள வந்து ஆண்டவர் பாதுகாத்தார். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். அதுக்கப்புறம் எங்க அப்பா வந்து அட்மிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அங்க அங்க கோவிட்க்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் குடுத்ததுக்கு அப்புறமே ஒரு 5 டேஸ்ல நல்லா ரெக்கவர் ஆயிட்டாங்க. இங்க வந்து ஒரு 20 டேஸ் இருந்தும் காமிச்சோம். அவங்க ரெக்கவர் ஆகல. அங்க ஒரு 5 டேஸ்ல நல்லா ரெக்கவர் ஆயிட்டு அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்சார்ஜ் ஆனாங்க. அவங்களோட வயது வந்து 77. இருந்தாலும் கர்த்தர் அந்த எல்லாவற்றையும் மாற்றி போட்டு கர்த்தர் சுகம் தந்தார். எனக்கும் நல்ல ரெக்கவர் கிடைச்சது. அதற்கப்புறம் எங்க அம்மாக்கும் ரொம்ப முடியாம இருந்தது. அவங்க குடுக்குற மெடிசின் எதுவுமே வந்து என் அம்மாக்கு சூட் ஆகவே இல்ல. அந்த அசித்ரோமைசின் மெடிசின்லாம் சூட் ஆகல. நாங்க மாத்திரைய நிப்பாட்டினோம். டாக்டருக்கு தெரியாம நாங்க நிப்பாட்டிட்டோம். அந்த மெடிசின்னால தான் வந்து அவங்களுக்கு லூஸ் மோஷன்லாம் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நிப்பாட்டினோம். அதுக்கப்புறம் டாக்டர் திட்டுனாங்க. மெடிசின் கண்டிப்பா குடுத்தே ஆகணும்னு சொன்னாங்க. நாங்க திரும்பி குடுக்க ஆரம்பிச்சோம். அவங்களுக்கு லூஸ் மோஷன் போச்சு. ஒரு 4 நாள் கன்டினியூஸா லூஸ் மோஷன் போயிட்டே இருந்துச்சு. அவங்களுக்கு தெம்பு இல்ல, நடக்க முடியல, அவங்களுக்கு பேச முடியல, அவங்களோட ஆக்ஸிஜன் லெவல் கம்மியா போயிருச்சு. 89 கிட்ட வந்துருச்சு. என்ன பண்றதுன்னு ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில ரொம்ப பயத்துடனே நான் இருந்தேன். அந்த டைம்ல வந்து நான் எங்க அக்காக்கு அத தெரியப்படுத்தினேன். எங்க அக்கா வந்து ஜெயந்தி மேம் மூலமா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு டாக்டர் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச டாக்டர் வந்து எங்களோட வார்டுக்கே வந்துட்டாங்க. அந்த அந்த டாக்டர் வந்ததுக்கு அப்புறம் மெடிசின் வந்து நாங்க சூழ்நிலை எங்க அம்மாவோட கண்டிஷனை சொன்னேன். அவங்க வந்து மெடிசினை வந்து மாத்தி குடுத்தாங்க. வேற மாத்திரை எழுதி குடுத்தாங்க.
அது எழுதி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமே அவங்களுக்கு லூஸ் மோஷன் ஸ்டாப் ஆயிருச்சு. அவங்களுக்கு பாடியில வந்து எனர்ஜியும் ஸ்ட்ரென்த்தும் வந்துச்சு. அவங்க வந்து நல்ல ரெக்கவர் ஆகி அவங்களோட ஆக்சிஜன் லெவல்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. அவங்கள ரொம்ப ஒரு நெருக்கத்தின் நேரத்துல அந்த இடத்துல இருந்தேன். ரொம்ப என்ன செய்வதுன்னு குழப்பத்தின் மத்தியில இருந்தேன். கத்துற அந்த கரெக்டான இடத்துல வந்து அந்த டாக்டர் வந்தனாலதான் எங்க அம்மா வந்து இந்த மோசமான நிலையில இருந்து ஆண்டவர் வந்து தப்புவித்தார். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். அது இல்லாம எங்களோட ஃபுட்டுக்கு கூட நாங்க ஜிஹெச்ல கூட ஃபுட்டு நாங்க வந்து வாங்காம ஸ்விக்கில வந்து ஆர்டர் பண்ணி நாங்க சாப்பிட்டோம். அவங்க வந்து ஒரு 2 நாள் கழிச்சு யாரோ ஒரு பையன் வந்து உங்களுக்கு நான் என்ன ஹெல்ப் வேணாலும் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து அந்த அந்த பையன் வந்து எங்களுக்கு நாங்க வெளியில கடையில போய் என்னென்ன வாங்கிட்டு வரணுமோ ஒரு தண்ணி கேன் வேணுமா எது வேணாலும் அந்த இடத்துல வந்து எங்களுக்கு வாங்கிட்டு வர கர்த்தர் உதவி செய்தார். என்னோட ஃப்ரெண்டு அமளி மூலமா கர்த்தர் பெரிய நிறைய உதவிகளை செஞ்சாங்க. இதோ நாங்க வேற ஹாஸ்பிட்டல்ல நாங்க போயிருந்தோம்னா பல லட்சங்கள் 3 பேருக்கும் பல லட்சங்கள் செலவாயிருக்கும். பெரிய கடன் ஆயிருக்கும். ஆனா கரெக்டான நாங்க ஜிஹெச்ல போய் 3 பேரும் வந்து சேர்ந்ததுனால பெரிய ஒரு கடன் இல்லாம ஒரு பண செலவு இல்லாம கர்த்தர் வந்து எங்களை வந்து கரெக்டான இடத்துல கொண்டு போய் சேர்த்தார். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ஹோலி கிராஸ் பிரேயர் குரூப்ல வந்து எங்க அக்கா வந்து பிரேயர் ரிக்வெஸ்ட் தெரியப்படுத்தினாங்க. எல்லாரும் எனக்காக பிரேயர் பண்ணீங்க. எங்க குடும்பத்துக்காக என் தாய் தகப்பனுக்காக நீங்க எல்லாரும் பிரேயர் பண்ணீங்க. எல்லாரோட பிரேயர்னால நாங்க சீக்கிரமா ரெக்கவர் பண்ணி கர்த்தர் எங்களை வீட்டிற்கு அழைத்து கொண்டு வந்தார். நாங்க எந்த இடத்திலும் எந்த விதத்திலும் ஆண்டவரே நாங்க உறவினர்கள் எதிர்பார்த்தோம். ஆனா அந்த இடத்துல இருந்து எங்களுக்கு உதவி வரல. ஆனா கர்த்தர் பரத்துல இருந்து உதவி செய்து மனிதர்கள் மூலமாய் ஆட்களை அனுப்பி அந்தந்த இடத்துல கர்த்தர் வந்து உதவி செய்தார். அதை உணர்ந்தேன், அதை கண்டேன். கர்த்தருடைய நாமத்திற்கே மகிமை உண்டாவதாக. ஆமென். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. தேங்க்யூ லார்ட். தேங்க்யூ ஃபாதர். தேங்க்யூ ஃபாதர். பரிசுத்த பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அப்பா நன்றி 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 ராஜா. அப்பா இந்த நாளிலும் கூட எங்களை எல்லாரையும் நீங்க கூட்டி சேர்த்த கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், உண்மை துதிக்கிறோம் சுவாமி. அப்பா எங்களை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்காய் இருக்கிறீர், அதற்காய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் சுவாமி. அப்பா இதோ நாங்கள் அத்தனை பேரும் ஆண்டவரே இந்த வர்ஷிப் டயத்துல மெசேஜையும் நாங்க கேட்க கிருபை தந்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அப்பா நன்றி 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 ராஜா. நன்றியோடுமை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் சுவாமி. அப்பா கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இந்த நேரத்துல கூட ராஜா நாங்க ஏறெடுக்க போகிற எல்லா ஜெபங்களையும் தேவரீர் கேட்டு அதை சுகந்த வாசனையாய் நீங்க முகர போகிற பெரிதான கிருபைகளுக்காய் கோடி கோடி நன்றி சுவாமி. நன்றி 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 ராஜா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் சொல்கிற இடத்துல கிருபை பெருகும்னு வசனத்தின்படி ராஜா உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். எல்லாவற்றிற்காயும் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். நாங்கள் கடந்து போகிற எல்லா பாதைகளுக்காயும் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் சுவாமி. அப்பா அநேக நன்மைகளை செஞ்சிருக்கிறீங்க, அதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அநேக மிராக்கிள் செஞ்சிருக்கிறீங்க, அதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. உண்மை நோக்கி பார்க்கிற அத்தனை பேருக்கு நீங்க பதில் கொடுத்திருக்கிறீங்க, அதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. உண்மை நோக்கி கூப்பிட்டு பார்த்தவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் பதில் கொடுத்திருக்கிறீங்க, அதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. தேங்க்யூ ஃபாதர். தேங்க்யூ ஃபாதர். எஸ் சுவாமி இந்த நாளில கூட ஆண்டவரே கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்காக உங்க பாதத்துல வருகிறோம். எங்க தேசத்தினுடைய ஜனங்கள் ஒவ்வொருவருக்காக உங்க பாதத்துல வருகிறோம் சுவாமி. அப்பா தானியேல் புஸ்தகத்துல படிக்கிறோமே அப்பா எங்களுடைய சுவாசம் உங்களுடைய கரத்துல இருக்குதுன்னு சொல்லி அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. எங்களுக்கு சுவாசத்தை கொடுத்த தேவன் அல்லவா, சர்வ வல்லவருடைய சுவாசம் எங்களுக்கு ஜீவனை கொடுத்ததே சுவாமி. அந்த ஜீவனுக்காக இன்று நாங்க போராடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் சுவாமி. எங்க தேசம் முழுவதும் போராடி கொண்டு இருக்குது ராஜா. அந்த சுவாசத்திற்காக எங்க தேசம் முழுவதும் போராடி கொண்டு இருக்குது சுவாமி. அப்பா ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ராஜா. சர்வ வல்லவருடைய சுவாசம் ஒரு விசையா திரும்பவுமாய் நீங்க எங்களுக்கு கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. இசப்பா உம்முடைய ஜனங்கள் உம்மில் மகிழ்ந்து களி கூர்ந்து இருக்கும்படியாய் திரும்பவுமாய் உம்முடைய ஜனங்களாகி எங்களை உயிர்ப்பிப்பீராக ராஜா. திரும்பவுமாய் உயிர்ப்பித்தலின் ஆவியை தேவன் கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. பரிசுத்த பிதாவே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. எங்களை நினைவு கூறுகிற தேவனாய் இருக்கிறீங்க. உம்முடைய கண்கள் எங்கள் மேல் நோக்கமாய் இருக்கிறதே, அதற்காய் ஸ்தோத்திரம் 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 ஆண்டவரே. நன்றி ராஜா. அப்பா இந்த நாளிலும் கூட சுவாமி அப்பா ஹாஸ்பிட்டல்ல பயத்தோடு இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்காக உங்க பாதத்துல வருகிறோம் சுவாமி. அப்பா
தீமோத்தேயுல படிக்கிறோமே, நீங்க பயமுள்ள ஆவியை கொடுக்கலன்னு சொல்லி. அப்பா, நீங்க ஜோஷுவாவுக்கு சொன்னீங்களே, திடமானதாயிருன்னு சொன்னீங்களே சுவாமி. அப்படியா இந்த நேரத்திலும் கூட பயத்தோடு இருக்கிற ஒவ்வொருவருடைய காதுகளையும் இருதயத்திலையும் உம்முடைய வார்த்தையாகிய வசனம் சுவாமி. அப்பா, பயப்படாதே, கலங்காதே, திகையாதேன்னு சொல்லுகிற உம்முடைய சத்தம் அவங்க காதுகளில கேட்கப்படட்டும் சுவாமி. அவங்களுடைய இருதயத்துல நங்கூரமாய் பாயட்டும் சுவாமி. அப்பா தேவரீர், அவங்க வலது பாரிசத்துல இருந்து அவங்களுக்கு துணையாய் ஆண்டவரே, நீங்க உம்முடைய கரம் கொண்டு அவங்களை அன்னைக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. அந்த பயம் எல்லாம் நீங்கி போகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. ஏசப்பா, அந்த ஆக்சிஜன் லெவல் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகட்டும் சுவாமி. ஒருபோதும் பயம் அவங்களை அணுகாதபடிக்கு, இப்போ நாங்க கேட்ட மெசேஜ் போல ராஜா, பயம் அவங்களை அணுகாதபடிக்கு ராஜா, நீங்க அவங்களை தூக்கி நிறுத்தும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அதே போல பெற்றோர்களை இழந்து நிற்கிற பிள்ளைகளுக்காக உங்க பாதத்துல வருகிறோம் ராஜா. ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அது சிறு பிள்ளைகளாகட்டும், இல்ல வாலிப பிள்ளைகளாகட்டும் சுவாமி. பெற்றோர்கள் இல்லாட்டினா ஆண்டவரே, அந்த அன்பை இழந்து போய் நிற்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக உங்க பாதத்துல வருகிறோம் சுவாமி. ஏசப்பா, அப்பா, நீங்க தான் சுவாமி அவங்களுக்கு அடைக்கலம். என்னதான் நாங்க போய் அவங்களுக்கு ஆதரவாய் நின்னாலும் சுவாமி, அந்த அன்பு ஆண்டவரை கொடுக்கக்கூடிய தேவன் நீங்க ஒருத்தர் தான் ராஜா. ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அவங்களுடைய கவலைகள், கண்ணீர் எல்லாவற்றையும் துடைக்கிற தேவன் நீங்க ஒருத்தர் மட்டும்தான் சுவாமி. ஏசப்பா, அந்த பிள்ளைகள் அத்தனை பேரும் உங்களுடைய சட்டையின் நிழலுக்குள்ள வைத்து நீங்க மறைத்து கொள்ளும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உங்க மகா இரக்கத்தாலும் உங்க மன துருக்கத்தினாலும் பிள்ளைகளை மூடிக்கொள்ளும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. அப்பா, பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிங்க, ஆசிர்வதிங்க சுவாமி. ஏசப்பா, நன்றி நன்றி ராஜா. அதே போல வரப்போகிற அப்பா டாக்டர்ஸ் எல்லா சயின்டிஸ்டும் சொல்றாங்க, 3வது அலை ஒன்று உண்டு என்று. பரிசுத்த பிதாவே, அப்பா, நாங்க அந்த சயின்டிஸ்ட் சொல்றத அதை கேட்டு நாங்க எந்த இதையும் நாங்க உள்ளுக்குள்ள கொண்டு போக மாட்டோம் ராஜா. அப்பா, தேவருடைய வார்த்தை ராஜா எங்களுக்குள்ள ஜீவனும் ஆவியுமா இருக்குதுன்னு நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் சுவாமி. அப்பா, எந்த அலைகளும் எங்களை பாதிக்காதபடிக்கு நீங்க உம்முடைய ரத்தத்தினால எங்களை மூடி மறைத்து காத்துக்கொள்ளுகிறீங்க அப்படின்னு நாங்க விசுவாசிக்கிறோம். நீங்க அப்படி செய்ய போகிற கிருபைகளுக்காய் நன்றி 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 சுவாமி. எங்கள் தேசங்களை உங்க கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். நீங்க அப்படியா எங்களை இந்த கொரோனாவினுடைய காரியங்கள்ல இருந்து எங்களை விடுதலை பண்ணுகிறதற்காய் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம் சுவாமி. நன்றி 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 ராஜா. அப்பா இயேசு சுவாமி, இந்த நேரத்துல கூட ராஜா எங்களுடைய வாலிப பிள்ளைகளுக்காய் உங்க பாதத்துல வருகிறோம். சங்கீதம் 119 சொல்லுகிறது, 10 சொல்லுகிறது, வாலிபன் தன் வழியை எதனால் சுத்தம் பண்ணுவான்? உம்முடைய வார்த்தையை காத்து கொள்ளுகிறதுனால அல்லவா? உம்முடைய வார்த்தையை அவன் மனதுல காத்து கொள்ளும் போது அவன் தன்னோட வழியை சுத்தம் பண்ணுகிறான்னு சொல்லி. ஏசப்பா, எங்க வாலிப பிள்ளைகள் அத்தனை பேரும் உங்க கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இயேசு சுவாமி, இந்த நாட்கள்ல நடக்கிற காரியங்கள் எல்லாம் உங்க கண்களுக்கு முன்பாய் விட்ட வெளிச்சமாய் இருக்கிறதே ராஜா. பரிசுத்த பிதாவே, வாலிப பிள்ளைகள் ஆண்டவரே, அப்பா, இந்த முரட்டாட்டமான காரியங்கள்ல தங்களை ஈடுபடுத்தி கொள்ளாதபடிக்கு, தங்களுடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்தாதபடிக்கு ராஜா. ஏசப்பா, உம்முடைய வசனம் ஆண்டவரே, அந்த முள்ளுகளுக்குள்ள விழுந்த விதையை போல் அல்ல ராஜா, கற்பாரின் மேல் விழுந்த விதையை போல் அல்ல சுவாமி. அப்பா, நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விதையாய் இருக்கும்படியாய் அவங்களுடைய இருதயங்களை நீங்க நல்ல நிலமாய், நல்ல கல்டிவேட் ஆகும்படியான அந்த நிலமாய் நீங்க மாற்றுகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. பிள்ளைகள் அந்த வசனத்தை கேட்கும் போது சுவாமி, தங்களை மாற்றிக் கொள்ளும்படியாய், தங்களுடைய இருதயத்தை உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கும்படியாய், தங்களை முழு உள்ளத்தோடும், முழு ஆத்மாவோடும், முழு பலத்தோடும் உங்களை நேசிக்கிற நேசத்தை கொடுக்கும்படியாய் நீங்க பிள்ளைகளை மாற்றுகிறதற்காய் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம் சுவாமி. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. எப்படி யோசேப்பு தன்னை காத்து கொண்டாரோ அதே போல ராஜா, எப்படி தாவீதை பார்த்து சொன்னீங்களோ, எனக்கு பிரியமானவன், என்னுடைய ஆத்மாவுக்கு பிரியமானவன் சொன்னது போல பிள்ளைகள், வாலிப பிள்ளைகளை உம்முடைய ஆத்மாவுக்கு பிரியமான பிள்ளைகளை மாறும்படியான கிருபைகளை தருகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. காலம் கடந்து போகிறதற்கு முன்பாய் பிள்ளைகள் அத்தனை பேரும் ஆண்டவரே, அப்பா, வழி இதுவே இதுல நடவுங்கன்ற சத்தம் அவங்க காதுகள்ல கேட்கப்படட்டும் சுவாமி. பிள்ளைகள் அந்த வழியிலே கண்டிப்பாய் நடந்து வரும்படியாய் நீங்க பிள்ளைகளை கைப்பிடிச்சு நடத்தி கொண்டு போகிற கிருபைகளுக்காய் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் சுவாமி. தேங்க்யூ 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 ஃபாதர். இயேசு சுவாமி, இந்த நேரத்துல கூட ராஜா ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்காக உங்க பாதத்துல வருகிறோம் சுவாமி. ஏசப்பா, கொலோசியர் 3:13-14 சொல்லுகிறது, ஒருவரை ஒருவர் தாங்கி, ஒருவர் பேரில் ஒருவருக்கு குறை உண்டானால் ஒருவரை ஒரு மன்னித்து. ஏசு சுவாமி, எப்படி நீங்க அன்பு கூர்ந்தீங்களோ அதே போல அன்பு கூறணும்னு வசனம் சொல்லுகிறது போல, அப்படியான இருதயத்தை குடும்பத்தில் உள்ள கணவன், மனைவி, பெரியவர்கள் எல்லாருக்கும் நீங்க தர வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நீங்க அப்படியாய் தர போகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அப்பா, நன்றி ராஜா. குடும்பங்களுக்குள்ள எந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் வராதபடிக்கு அப்பா, உண்மையாய் ஒருத்தவங்களை நேசிக்கும்படியான இருதயத்தை
ஐஸ்வர்யத்தை கொடுப்பீராக சுவாமி. அப்பா, வெளி உலகத்தினுடைய காரியங்கள் குடும்பங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதபடிக்கு, எந்த பினான்சியல் காரியங்களும் குடும்பத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதபடிக்கு ராஜா, நீங்க குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும்னு சொன்ன வசனத்தின்படி அப்பா, குடும்பங்களை நீங்க ஆசீர்வதிக்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம். பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை அன்பு செய்யும்படியாகும், பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கும்படியான கிருபைகளை நீங்க தருகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அப்ப அந்த குடும்பத்தை ஆண்டவரே சாத்தான் எந்த ஒரு காரியத்தையும் கொண்டு வந்து அதுல போட்டு பிரிக்காதபடிக்கு அப்பா, நீங்க குடும்பத்தை உங்களுடைய அன்பின் கரத்துக்குள்ள மூடி மறைத்து காத்துக்கொள்ளுங்க. அதே போல சுவாமி, யாரெல்லாம் டிவோர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்க இருதயத்திலே தேவன் பேசும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். வேண்டாத காரியங்கள், சின்ன சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அந்த காரியங்களுக்கு தங்களுடைய மனதை ஒப்பு கொடுத்து டைவர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்காக உங்க பாதத்துல வருகிறோம். மனம் மாறுதலை தேவன் கட்டளையிட வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். அவங்களுடைய மன கண்களை தேவன் திறக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. ஏசப்பா, ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஒரு மன மாற்றத்தை தேவன் கொண்டு வருகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை செழிக்கும்படியாய், பெற்றோர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் விட்டு கொடுத்து வாழும்படியான கிருபைகளை நீங்க தரும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. ஏசப்பா, ஆசீர்வதிங்க. ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் நாங்க இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால ஆசீர்வதிக்கிறோம் சுவாமி. ஆசீர்வதிக்கிறோம், ஆசீர்வதிக்கிறோம் ராஜா. தேங்க்யூ ஃபாதர், தேங்க்யூ ஃபாதர். இயேசு சுவாமி, இந்த நேரத்துல கூட அப்பா, எங்களுடைய தேசத்திற்காய் வருகிறோம் சுவாமி. அப்பா, ரோமன் 13:1 சொல்லுகிறது, எந்த மனுஷனும் மேலான அதிகாரம் உள்ளவர்களுக்கு கீழ்ப்படிய கடவன். ஏனென்றால் தேவனாலே என்று ஒரு அதிகாரமும் உண்டாயிருக்கிற அதிகாரமும் தேவனாலே நியமிக்கப்பட்டு இருக்கிறதுன்னு சொன்ன வசனத்தின்படி அப்பா, நாங்க எங்க தேச தலைவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கும்படியான கிருபைகளை தருவீராக ராஜா. அதே போல அவங்களுக்காக ஜெபிப்பதும் எங்களுடைய கடமையா இருக்கிறதே சுவாமி. ஏசப்பா, எரேமியாவுல வசனம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறதே, நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன், அந்த தேசத்தினுடைய சமாதானத்திற்காக ஜெபிங்க, நீங்க சமாதானமா இருப்பீர்கள் என்று சொல்லி. ஏசப்பா, நாங்க எங்க தேசத்தில் கூட சமாதானத்திற்காக ஜெபிக்கிறோம். எங்க தேசத்தினுடைய தலைவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். எங்க தேசத்தினுடைய தலைவர்களை ஞானத்தினாலும் அறிவினாலும் நீங்க நிரப்புகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம். எங்க தேசத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்ஸையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால ஆசீர்வதிக்கிறோம் சுவாமி. ஏசப்பா, அதுல வேலை செய்கிற ஒவ்வொரு ஆபீசர்ஸையும் சுவாமி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால ஆசீர்வதிக்கிறோம். கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் ஆண்டவரே அவங்க இருதயத்துல நீங்க கொடுக்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ப்ராவர்ப்ஸ்ல படிக்கிறது போல ராஜாக்கள் ஆண்டவரே உடைய கரத்தில் இருக்கிற நீர்க்கால்களை போல் இருப்பார்கள்னு சொல்லப்பட்டு இருக்கிறதே, அப்படியா நீங்க எங்க தேசத்தினுடைய தலைவர்கள், ஆபீசர்ஸ், எல்லா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்ல இருக்கிற எல்லாரையும் டாப் டு பாட்டம் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆபீசர்ஸையும் நீங்க ஆசீர்வதிக்கவே, அது சிறு வேலையாகட்டும் இல்ல பெரிய வேலையாகட்டும், அத்தனை பேரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துல ஆசீர்வதிக்கிறோம். அவங்க அத்தனை பேரும் உடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சுவாமி. ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. எங்க தேசம் செழித்திருக்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. ஒரு நாளும் இந்திய தேசம் பாழாய் போனது என்று சொல்லாதபடிக்க ராஜா, எங்கள் இந்திய தேசம் சுவாமி செழித்திருக்கும்படியாய் சுவாமி நாங்க ஆசீர்வதிக்கிறோம். அத்தனை பேரும் சேர்ந்து எங்கள் தேசம் செழிப்பான தேசம் என்று ஆசீர்வதிக்கிறோம் சுவாமி. ஆசீர்வதிக்கிறோம். எங்கள் மதில்கள் ரட்சிப்பு என்று ஆசீர்வதிக்கிறோம் சுவாமி. அப்பா, எங்களுடைய வாசல்கள், எங்க இந்திய தேசத்தின் வாசல்களை துதி என்று சொல்லி ஆசீர்வதிக்கிறோம் சுவாமி. அப்படியாய் நீங்க எங்க தேசத்தை ஆசீர்வதிக்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம். எங்க தலைவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம். எங்க சீஃப் மினிஸ்டர்ஸை ஆசீர்வதிக்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம். எங்க பிரைம் மினிஸ்டர், பிரசிடென்ட், இன்னும் IAS IPS ஆபீசர்ஸை ஆசீர்வதிக்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம். எல்லாரையும் சுவாமி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால ஆசீர்வதிக்கிறோம். நன்றி, நன்றி, நன்றி ராஜா. ஏசப்பா, அதே போல சுவாமி இந்த குரூப்ல இருக்கிற ப்ரேயர் ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக உங்க பாதத்துல வருகிறோம் சுவாமி. எங்கள் விண்ணப்பத்தை கேட்கிற தேவன் அல்லவா ராஜா, எங்களுக்கு பதில் கொடுக்கிற தேவன் அல்லவா சுவாமி. அப்ப எங்கள் ஜெபத்தை தள்ளாது இருக்கிற தேவன் அல்லவா சுவாமி. எங்களுடைய கூக்குரலை கண்டு இருக்கிற தேவன் அல்லவா சுவாமி. அப்பா, எங்களுடைய கண்ணீர் எல்லாம் உடைய துருத்தீர் அல்லவா சுவாமி சேர்த்து வச்சிருக்கிறீங்க. அப்பா, சங்கீதம் 139 சொல்லப்பட்டு இருக்கிறதே, எங்களுடைய உட்காரங்களையும் அறிந்திருக்கிறேன், எங்களுடைய எழுந்திருக்கிறதையும் அறிந்திருக்கிறேன், எங்களுடைய வாயில் சொல் பிரவாதருக்கு முன்னமே அதை அறிஞ்சிருக்கிறீங்க, அதை தூரத்திலிருந்து அறிகிறீங்கன்னு சொல்லி இருக்கிறதே ராஜா. அப்பா, எங்களுடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிற ராஜாதி ராஜா, தேவாதி தேவன் நீங்க ஒருத்தர் மட்டும்தானே சுவாமி. அப்பா, எங்க குரூப்ல ஆண்டவரே, இந்த ஹோலி கிராஸ் குரூப்ல ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு விண்ணப்பத்திற்காக இவங்க பாதத்துல வருகிறோம் சுவாமி. அப்பா, என்ன சூழ்நிலையில அவங்க கொடுத்திருக்கிறாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியாது ராஜா. என்ன சூழ்நிலையில அவங்க இருக்கிறாங்கன்றதும் எங்களுக்கு தெரியாது. ஆனாலும் சுவாமி, அவங்க அத்தனை பேர் இந்த நேரத்துல, இந்த நிமிஷத்துல உங்க மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு முன்பாய் கொண்டு வருகிறோம் ராஜா. ஏசப்பா, நீங்க அந்த ரெக்வெஸ்ட் எல்லாம் உடைய கரம் கொண்டு ஆசீர்வதித்து இந்த நாளிலே அதை நீங்க நிறைவேற்றி கொடுக்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம். நோய்கள் எல்லாம் நீங்கி போனதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அப்பா,
வியாதிகள் எல்லாம் நீங்கி போனதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அப்பா, மன கலக்கங்கள் எல்லாம் நீங்கி போனதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. பயங்கள் எல்லாம் நீங்கி போனதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. யாருக்கெல்லாம் என்னென்ன தேவையோ சமாதானம் குறைபாடு இருந்தா சமாதானத்தின் தேவன், சமாதானத்தின் ஐஸ்வர்யம் ஆண்டவரே, நீங்க அந்த ஐஸ்வர்யத்தினால் சமாதானத்தினால் நிரப்புகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம். அன்பில் அவருடைய அன்பு குறைவு இருந்தால் அன்பினுடைய ஐஸ்வர்யத்தினால் நீங்க நிரப்புகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம். பினான்சியல்ல குறைவு இருந்தா அந்த பினான்சியலுடைய ஐஸ்வர்யத்தினால் நீங்க நிரப்புகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. நன்றி 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 சுவாமி. நன்றியோடுமை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ராஜா. அப்பா, நீங்க எல்லா எங்களுடைய குறைவுகளை எல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ள நிறைவாக்கி தருவேன்னு சொன்ன தேவன் அல்லவா? இந்த நாளில அதை நீங்க நிறைவாக்கி கொடுத்துட்டீங்க, நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் சுவாமி. அப்பா, நீங்க பதில் கொடுக்கிற தேவன் ராஜா. நீங்க ஒரு நாள் உங்க முகத்தை எங்களிடம் திருப்பிக் கொள்ளுகிற தேவன் அல்ல அல்ல சுவாமி. நீங்க எங்களை நோக்கி பார்க்கிற தேவன், எங்களுடைய ஜெபத்தை கேட்கிற தேவன். அப்படியாய ஆண்டவரை நாங்க விசுவாசித்த அத்தனை பிரேயர் ரெக்வஸ்டையும் உங்க பாதத்துல ஒப்பு கொடுத்துட்டோம். நீங்க நிறைவேற்றி கொடுத்துட்டீங்க, நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் சுவாமி. எல்லா துதிக்கும் கனத்துக்கும் மகிமைக்கும் பாத்திரராகிய உம்மிடத்திலேயே நாங்க எல்லாவற்றையும் ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறோம். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென் ஆமென் ஆமென். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென் ஆமென் ஆமென். First and foremost, let us thank our Lord Almighty for his presence throughout this prayer meeting. Jehovah Jireh, our provider, his grace is sufficient for all of us. I thank Mrs. Baby Nirmala and her daughter Miss Rachel for their spiritual prayer and worship. Mrs. Glory Newton's message on the topic, "Do not worry about tomorrow," is a need of the hour. Through her message, we came to know why God is asking us to seek his kingdom and his righteousness and how to seek them. Let us all increase our faith by seeking the word of God more in our life. Let us pray that the King of the universe should become the King of all our hearts. Hearty thanks to Mrs. Glory Newton for this wonderful message. Sincere thanks to Mrs. Priscilla for sharing her testimony with us. We praise and thank God along with Miss Priscilla for his marvelous deed. In a special way, I thank Mrs. Ramola Das for helping us to pray, helping us to pour out our hearts before the Heavenly Father. I would like to express my gratitude to Mrs. Pushparani for reminding us every day to pray at 9 p.m. I sincerely thank Mrs. Anita Easter for daily updating our prayer requests in the Holy Cross Prayer Fellowship WhatsApp group. A special thanks to Ms. Leena for her technical support. I thank all the participants for your involvement because your participation has made today's prayer meeting a fulfilling experience. Thank you, one and all.